Aryan Uday Ariti garu, Deputy Mayor of RBKC, Royal Borough, Kensington, Chelsea. You transition from a tech position into politics. When did you feel that you need to enter into the domain of politics? The whole concept of politics is public service, from a tech to a politician, which probably unusual in India. One thing which you have implemented in RBKC, which you thought will be better suiting to the conditions of India and Andhra. A lot of people demand separate cycle lanes ఉండాలి అంటే వాడు కార్ ఎఫోర్డ్ చేయలేదు కాదు వాడు సైకిల్ మీద You are not aligning with the thoughts of the party lines, then he won't be hesitating to not vote to you the next time. India lo endante the money power, muscle power, caste politics will be heavy. So how you compare this thing with the UK? అంటే రివోల్ట్ అయితే ఉంటుంది గ్యారంటీ కాంప్రమైజ్ గారు నువ్వు రాగానే అడుగుతారు నువ్వు లాస్ట్ టైం ఇది చేయలేవు నీకు ఎందుకు ఓటే దే వోంట్ గెట్ సోల్డ్ టు అదర్ పార్టీ. I feel personally ఏంటంటే because of the parliamentary sovereignty which you have, institutions are very strong. డిజిటలైజేషన్ వలన సగం కరప్షన్ ఈజ్ గాన్. వకీల్ సభ్యులు అంటారు ఏంటమ్మా లాస్ట్లో చిన్న అక్షరం రాసేవు ఈ రిపోర్ట్ ఇంత పెద్దది ఫోన్ పోయినోడు రాసి కింద ఇది రాసిన ఏంటనే ఒక పబ్లిక్ బాడీకి అకౌంటబిలిటీ లేదు ఇక్కడ. Indiaలో the policies it comes from the top down approach, whereas in UK it is more from the bottom to top up. మేజర్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఇష్యూస్ బాటమ్ అప్ జరుగుతాయి చాలా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంగ్లాండ్ అనగానే లార్డ్స్ లో గంగూలీ టీ షర్ట్ ఇచ్చి అంటే మేము టీవీలో చూస్తేనే ఇలా ఉంది. హౌ వాజ్ ద లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్? క్రికెట్ వెరీ ఎంజాయబుల్ ఇక్కడ. లష్ గ్రీన్, yes, నైస్ స్టాన్స్. Welcome to 10x Talks. In the third episode of 10x Talks, I wanted to bring a guest who can give us a global perspective on Indian politics, economics, sustainability, or any other angle. Fortunate enough to bring a wonderful guest of ours who started his journey from Bharat to Borough. He is none other than Aryan Uday Ariti garu, who is a Deputy Mayor of RBKC, Royal Borough, Kingston and Chelsea. He is twice elected as councillor in 2018 and 2022. Now he is serving as Deputy Mayor in RBKC. So we'll take a lot of insights from him. We'll compare UK politics with Indian politics, what insights India can learn from UK and what can be reciprocated from India to UK. So thank you Uday garu for accepting our invitation and giving us time in this busy schedule. మై ప్లెజర్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ అఖిల్ అండ్ 10x Talks ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. Thank you. స్టార్టప్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా నాదొక బాధ్యత యాజ్ ఎ బ్రిటిష్ ఇండియన్. Wonderful because we just asked you once, ఒకసారి అడిగామంతే, you said Akhil let's do this అన్నారు. So we prepared in a day and now I'm very happy that we are starting this. I think youngsters, especially upcoming youth in India, also understand global perception. Although I'm not the only one, there are many ambassadors of India abroad. But I can give my perception. ఎందుకంటే my journey has been inspiring to myself. Would probably inspire others as well. So thank you. Why I wanted you to into this episode is particularly Uday garu because you are a tech founder. You transition from a tech position or a global CEO level into politics. So that's a good transition I want to highlight because a lot of people either stuck in one domain, completely into the entrepreneur, or someone passionately doing something in the field of politics. So how the transition happened? When did you feel that you need to enter into the domain of politics? అంటే ఈ గ్రేట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్లీ ట్రాన్సిషన్ గురించి ఫ్రమ్ ఎ టెక్ టు ఎ పొలిటీషియన్ విచ్ ప్రాబ్లీ అన్యూజువల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ నాట్ ఫీజిబుల్ ఆల్సో. ఎందుకంటే టు బీ ఎ పొలిటీషియన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ money, you need to have the caste, next to Telugu, Tamil, ఈ equation ఉంటే next you have to be at the right party అని ఉంటాయి. So let's break down this question into 3 elements. First point ఏంటంటే the beauty about Western politics or organized democracies or developed democracies ఏంటంటే politics is a public service. పాలిటిక్స్లో వచ్చేవాళ్ళు పాలిటిక్స్లో aspirational politicians కూడా they have a normal background. See, కొన్ని few exceptions for like that. Rishi Sunak is extremely rich because inheritance అనుకోవచ్చు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు. Exception తీసేద్దాం. Phenomenal cases let's not worry. Let's talk about the average or the mean cases. అక్కడ the whole concept of politics is public service. సో ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయటానికి ఈవెన్ బిఫోర్ 1980s కూడా మనకి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉండేది. అది నేను ఒక వెంకయ్యనాయుడు గారు మన తెలుగు ఆయన ఈయన ఉపరాష్ట్రపతి, దాని ముందు ఆయన కూడా ఒక రీసెంట్గా లండన్లో కలిసినట్టు చెప్తారు. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. అయితే పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్స్ అ కామన్ మ్యాన్ స్పేస్. అక్కడ
ఎనీవన్ కెన్ ఎంటర్ పాలిటిక్స్. సో పాలిటిక్స్లో ఎంటర్ అయ్యేళ్ళు కూడా నాట్ జస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఏ బ్యాంక్ సీఈఓ అవ్వచ్చు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా అందరూ ఆక్స్ఫర్డ్లో చదివిన వాళ్ళు కాదు. కొంతమంది అండర్ గ్రౌండ్ ఒక సోషల్ కాజ్ గురించి పోరాడిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ పోరాడిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, ఒక ఒక సింబాలిక్ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఇష్యూ గ్రీన్ పార్టీ అయితే మోలీ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ, నెట్ జీరో, దే ఫైట్ ఫర్ ది ఎన్వైర్, దే ఫైట్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ గ్రీన్ కాజ్. కొంతమంది ఈ రీసెంట్గా లైక్ ఈక్విటీ రైట్స్ అంటారు, అంటే ఎల్జిబిటీ కదా, సో ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి. సో వాళ్ళు ఆ రైట్స్ గురించి చేస్తారు. సో పాలిటిక్స్లో ఎంటర్ అవడానికి ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు సర్వ్ ద పీపుల్. సో ఎనీవన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్, బేసిక్లీ యూఆర్ ఎలిజిబుల్. ఆమె యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అలౌ చేస్తే యూఆర్ ఎలిజిబుల్. టెక్నికలీ అది కూడా ఇండియాలో సేమే, హౌఎవర్ ది హోల్ సెటప్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. మెకానిజం ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే అంతా చేంజ్ అయిపోయింది, మెకానిజం డిఫరెంట్ అయిపోయింది, అప్రోచ్ డిఫరెంట్ అయిపోయింది, ఓటర్స్ పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్ అయిపోయింది, ద వే ద రూల్, ఐ మీన్ పవర్ అనేది నెత్తికెక్కింది. సో దే థింక్ దే అబవ్ లా, అబవ్ కామన్ మ్యాన్, అబవ్ లీగల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అబవ్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ అనేసరికి ఈ కాంట్ సర్వ్ పీపుల్. సో దానివల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పుట్టింది భీమవరం, ఆంధ్రాలో, పెరిగింది హైదరాబాద్. దెన్ యాక్చువల్లీ ఐ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ లండన్. యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఐ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ లండన్ దెన్ ఇండియా. జియోగ్రాఫికల్ అటాచ్మెంట్తో వేరియస్ మల్టిపుల్ అటాచ్మెంట్ నాకు ఆల్వేస్ పొలిటికల్ ఇంక్లినేషన్ ఉంది. మై ఫస్ట్ సక్సెస్ ఈజ్ వన్ ఐ వన్ ది స్టూడెంట్ ఎలక్షన్ ఇన్ గ్లాస్గో, స్ట్రాత్క్లైడ్లో. ఐ బికేమ్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ బిజినెస్ ర్యాప్. అది స్టార్ట్ అయింది. హౌఎవర్ నాకు పొలిటికల్ అంబిషన్ ఆల్రెడీ ఉంది. అయితే ద గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ ఎస్పెషలీ యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ డెమోక్రసీ, దే కాల్ ది మదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఓకే, ఎనీవే ఇట్స్ డిబేటబుల్, ఆర్గ్యుబుల్. అమెరికన్ కాల్ వి ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు. దెన్ ఇండియన్స్ అంటారు వీ యాక్చువల్లీ మేము ఒక రాజ్యాలు ఎలా పరిపాలించి మేము చేసి అంటారు. ఇక అట్స్ ఎ డిబేటబుల్ కాన్సెప్ట్, బట్ లెస్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్సే కనుక్కుందాం. అంటే ద బ్యూటీ ఏంటంటే 1800s అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు వెన్ ది మొనార్కీ ఆ రూల్ గవర్న్ అయిపోయి, వెన్ ఇట్ బికేమ్ ఎ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ, వెన్ ది బ్రిటిష్ రూల్డ్, ది బ్రిటిష్ ఎంపైర్ రూల్డ్ మెనీ ఆఫ్ ద కాలనీస్. ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ రాసుకున్నారు. బికాస్ వీఆర్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్, ఎవ్రీ కంట్రీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎంపైర్. ఒక బ్రిటిష్ రాజ్ అనుకోవచ్చు. సో ఎనీ కామన్వెల్త్ గై, అంటే వెదర్ నైజీరియా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఇండియా అవ్వచ్చు, శ్రీలంక, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, వాటెవర్, ఆల్ 72 కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు vote. So the fundamental requirement to stand as a politician, you have the right to vote. First thing. So as an American, what permanent residency unna, he can't vote. He has to be a citizen. బట్ మనకి ఒక స్టూడెంట్ కింద వెళ్ళినోడు కూడా ఓట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక స్టూడెంట్ కింద వెళ్ళినోడు కూడా ఈ కెన్ బికమ్ ఏ కౌన్సిలర్, ఈ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఈ కెన్ ఆల్సో బికమ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, అది జరగని పని, యాజ్ ఎ ఫెయిరీ టైల్ స్టోరీ కింద మనం అనుకుందాం. ఓకే, అవ్వచ్చు అది. సో అంత ఆపర్చునిటీ ఉంది, అంత కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, ఎనీవన్ కెన్ గో అండ్ డూ ఇట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ టాలెంట్, హౌ యూ, నీ విజన్ అండ్ మిషన్ ఫర్ ద పీపుల్, how you want to serve the people and how loyal to your party, another concept. సో అది నేర్చుకున్నాక ఆబ్వియస్లీ తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. తెలుగు వారు అరౌండ్ 10 to 12 కౌన్సిలర్. అంటే కౌన్సిలర్స్లో కూడా అగైన్ దేర్ ఇస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్. అథారిటీస్ ఉంటాయి, యూనిటరీ అథారిటీ అని, కౌంటీ అని, దెన్ యూ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ అండ్ యూ హ్యావ్ విలేజ్ కౌన్సిల్. సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ ఉన్న కౌన్సిలర్స్ అంటారు, బట్ ది హైయెస్ట్ లెవెల్ ఈజ్ యూనిటరీ అండ్ కౌంటీ కౌన్సిల్ అన్నారు అట్లా. సో దాని గురించి వెళ్ళా. అంటే నేను టెక్ స్టార్ట్ చేసిన ఐ వాజ్ నాట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రినర్, లెట్ మీ బి ఆనెస్ట్. అలాగే బిగ్ ఎంటర్ప్రినర్ కూడా కాదు నేను. ఐ డిడ్ ఓకే, రీజనబ్లీ ఓకే ఫర్ మై సెల్ఫ్, బట్ పాలిటిక్స్ మీద పిచ్చితో దెన్ ఐ కెప్ దట్ అసైడ్. బట్ ఆబ్వియస్లీ లక్కీలీ ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ బోర్డ్ మెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఐ కుడ్ మేనేజ్ అనమాట అట్లా. సో ద మెయిన్ పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అవుట్, అఫ్ కోర్స్ నా కోరిక ఆల్వేస్ ఐ వుడ్ బి డిలైటెడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ పాలిటిషియన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కంట్రీలో చేంజ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఆర్గనైజ్డ్ అబ్బా, అన్ని ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. దేర్ ఇస్ నో బైపాసింగ్ లా, దేర్ ఇస్ నో బ్రైబింగ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఏ పని చేయవు, అన్నీ సిస్టమేటిక్గా అట్లా వెళ్ళిపోతాను. యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద ఇష్యూ అంతే.
స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద పీపుల్కి అవైలబిలిటీ ఉండాలి, అదే రిక్వైర్మెంట్, దాని మించి ఏం లేదు. అయితే వరల్డ్ గ్లోబల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను. యూ టాక్ అబౌట్ సింగపూర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఎస్ ద చైనీస్ 20 years of ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 1960 or 18 నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ బియాండ్ 200 years of వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్. ఎస్ ఇండస్ట్రియల్ యూ టాక్ అబౌట్ సింగపూర్ అట్ ద టైమ్ ఆర్ ఈవెన్ ద, అంటే ఇది కొంచెం పొలిటికలీ ఇన్కరెక్ట్ కానీ ఈవెన్ జర్మనీ, when collapse of Germany after World War II, a loaf of bread would cost them some చెప్పారు $1,000, 1000 అదే ఫ్రాంక్స్ అని చెప్పారు అప్పుడు. బట్ ఆ టైప్లో ఇట్స్ అగైన్ కొంతమంది 1000 అంటారు, కొంతమంది 100 లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ యాక్చువల్లీ ఎస్ ఎస్ ఉమెన్ బిల్డ్ జర్మనీ అంటారు. ఎస్ ఈ కంట్రీస్ అన్నీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడం కారణం పొలిటికల్ విల్. అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ there's no other way. You could be the greatest producer of electronics, AI, computer science. Unless నీకు పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ క్లీన్ లేకపోతే కంట్రీ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. You see from 2014 to 2024 how India transformed because of good leadership and good political. Again, ఇప్పుడు ఇది ఆర్గ్యూబుల్, నేనేదో ఒక పార్టీకి ఫేవర్ చేస్తున్నాను కాదు, బికాజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దాని గురించి పొలిటికల్ రావడం పాలిటిక్స్లో, అండ్ దట్స్ ది ఓన్లీ వే, ఓన్లీ ఆప్షన్ కూడా. ఓకే ఇండియా పైకి రావాలి, ఇండియా గ్లోబల్ సూపర్ పవర్ అవ్వాలి, అందరికీ జాబులు రావాలి, ఎవ్రీవన్ కెన్ బై, ఓన్ ఏ హౌస్, కార్ ఉండాలి, ఇంత హ్యాపీగా లగ్జరీగా వెల్ బీయింగ్ కూడా బాగుండాలంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ పొలిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూ టాక్ అబౌట్ వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్ అండ్ మోస్ట్లీ ది ఈస్టర్న్ ఆర్ ది ఆఫ్రికన్ డెమోక్రసీస్. అంటే హిస్టారికల్గా ఫ్రమ్ కింగ్డమ్స్ టు నేషన్స్ టు డెమోక్రటిక్ నేషన్స్, అథారిటేటివ్ నేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో. అంటే ఇది నేను చెప్పేది కాదు, లీ క్వన్ యన్ గారు ఉన్నారు కదా, ఈజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సింగపూర్, ఆయన కూడా చెప్పారు. మన ఇండియన్ సివిలైజేషన్ ఆర్ యూ టాక్ అబౌట్ ఏషియన్, సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, సే ఈవెన్ చైనీస్ సివిలైజేషన్, ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ సివిలైజేషన్, ఓవర్ ది సెంచురీస్ వీ కమ్యూనిటీ బేస్డ్గా పెరిగాం. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకపోయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీ చుట్టాలు రిజాల్వ్ చేయటం, వీళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుని వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేయటం, లేదా ఒక కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్ రిజాల్వ్ చేయటం, లేదా ఒక సోషల్ సర్వీస్ రిజాల్వ్ చేయటం, ఇందులో వెళ్ళింది. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా వెస్టర్న్ డెమోక్రసీ ఫంక్షన్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయింది, ఒక గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లండన్లో మగ్గింగ్ చాలా ఎక్కువ. ఓకే యు వేర్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్, గోల్డ్ చైన్, ఎస్పెషలీ ఉమెన్ టార్గెట్ చేస్తాను. నేను చెప్తాను మన తెలుగు అమ్మాయిలకి వీళ్ళందరూ చెప్తాను, మీరు గోల్డ్ వేసుకోవద్దు అమ్మాయి, ఎందుకు వేసుకుంటారు, వాడు పుల్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. నో వన్ విల్ ఇంటర్ఫియర్ అని, నో వన్ విల్ కమ్. కాప్స్ ఫోన్ చేస్తారు, అఫ్కోర్స్ ఫోన్ చేస్తారు. అంటే సి ఒక ఫినామినల్ కేసులో వాడిని ఆపి కొట్టి లాక్కుని, లెట్స్ లీవ్ ద ఫినామినల్ కేస్. మెజారిటీ నో వన్ విల్ ఇంటర్ఫియర్. నన్ను నాడు మగ్ చేసి నైట్ కొట్టి నా దగ్గర అన్నీ లాక్కున్నా, పక్కన చూసి ఫోటో తీసుకుని వెంటనే కాప్స్ కాల్ చేస్తాను, వాడు వచ్చి ఇంటర్ఫియర్ చేయడు, ఎందుకంటే వాడి లైఫ్ థ్రెటనింగ్, వీడు ఏం చేస్తాడు. ఇమాజిన్ సేమ్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ ఇండియా, అది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు. సో అంటే మన కల్చర్లో వి ఇవాల్వ్డ్ ఆ వాల్యూ సిస్టమ్తో, యూనో హెల్పింగ్ పూర్, సర్వింగ్ పీపుల్, అవన్నీ మర్చిపోయాం ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ హిస్టారికల్గా అట్లానే ఫంక్షన్ అయింది. ఓకే, బట్ వెస్టర్న్ డెమోక్రసీలో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గవర్నమెంట్ డ్రివెన్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లీగల్ సిస్టమ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇట్లతోనే పెరిగింది. సో రెండు బ్యాలెన్స్ అయితే ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇండియా వుడ్ బి అమేజింగ్. అసలు ఇంకా యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంత సూపర్ పవర్ అవ్వచ్చు. అండ్ దట్స్ దేర్ స్టిల్ ఇన్ చైనా. మనకు చైనాకి ఎంత ఫ్రిక్షన్ ఉన్నా, అంత దుష్మని ఉన్నా, వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ వాళ్ళ గ్రోత్ని. బియాండ్ అన్ఇమాజినబుల్. అది ఓన్లీ 30 years of Chinese influence, industrial transformation is 200 years of, maybe 50 or 100 years of Germany, 200 years of America, 300 years of UK. సో అది, సో ఏంటంటే పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్తోనే యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ అయితే అది. సో అందుకని చెప్పి నాకు పాలిటిక్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్. బట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ పొలిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తోనే వీ కెన్ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ మీరు చెప్పినంత ఈజీ కూడా ఉండదు ఆన్ గ్రౌండ్, బికాస్ యు ఆర్ ట్వైస్ ఎలెక్టెడ్, 2018, 2022, నౌ యు ఆర్ సర్వింగ్ యాజ్ ఎన్ డిప్యూటీ మేయర్. How much passionate one individual can be, it's not so easy to come into the politics and bring that change. Even I'm
interested in changing the system, or I wanted to transform some areas, but it's not easy for an individual to get there. You are telling it in a simple way that someone having interest can get the changes. But మీకు ఎలా పాసిబుల్ అయింది టు అంటే ఐ సెలెక్టెడ్? ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే. ప్లాట్ఫామ్ ఉందని చెప్పి అందరికీ ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ అట్ స్పోర్ట్స్, Yes. ఇఫ్ యూ గుడ్ అట్ క్రికెట్, అట్ టెన్నిస్, దేర్ ఇస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, యూ విల్ షైన్ ఆబ్వియస్లీ. వితౌట్ టాలెంట్ ఇంపాసిబుల్. అంటే టాలెంట్ ఒకటే కాదు, చాలా ఉంటాయి. పాలిటిక్స్లో ఒకటి ఉంది, యూకే పాలిటిక్స్లో. అంటే ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఇస్లాంలో డిఫరెంట్ అనుకో. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ పాపులర్ యూ ఆర్, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ లెస్ ఎనిమీస్ యూ హ్యావ్. ఓ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఎందుకంటే గ్రోత్ పెరిగే కొలది రైవలరీస్ వచ్చేస్తారు, అదొకటి. సో ఇఫ్ నీకు లెస్ ఎనిమీస్ లేకపోతే దే జడ్జ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యాక్షన్స్, లేదా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మంచి స్పీచ్ ఇచ్చావు, మంచి ఆర్టికల్ రాసావు, లేదంటే ఒక గుడ్ క్యాంపెయిన్ రన్ చేసావు అనుకో, దే జడ్జ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాంపెయిన్, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండివిజువల్. యూ హ్యావ్ టూ మెనీ ఎనిమీస్, నో మ్యాటర్ యూ వెరీ popular, you're very educated, very successful, you've achieved everything, but నీకు ఎనిమీస్ ఉన్నాయంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. పార్ట్లీ దట్స్ వై ఐ గాట్ ద హైయెస్ట్ votes. ఓకే. నాకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు చాలా పాపులర్, థర్డ్ జనరేషన్ కెన్సింగ్టనర్స్, Okay. ఫోర్త్ ఫైవ్ జనరేషన్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్, నాట్ ఈవెన్ యూరోపియన్స్. a lot of European settlement in the UK వాళ్ళు వెళ్ళి యూరోప్లో సెటిల్ అవుతారు అని ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళ మీద ఐ గాట్ ద హైయెస్ట్ votes విత్ ఇన్ దేర్ మెంబర్స్. మళ్ళీ మెంబర్స్ కూడా అంతా తెలవాలి, బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఇది ఎందుకు సాధ్యం అంటే అదే చెప్తున్నా, నాకు ఎనిమీస్ లేరు, ఎందుకంటే నా పర్ఫార్మెన్స్ వల్లనే జడ్జ్ చేశారు, స్పీచ్ కానీ నా ఆన్సర్స్ కానీ. సో బేసికల్గా రిజల్ట్స్ మ్యాటర్స్ మోర్ రాదర్ దెన్ ద పర్సన్ స్పెసిఫిక్. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సన్ స్పెసిఫిక్ డ్రివెన్ ఓట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫిలాసఫీ బేస్డ్ పార్టీస్ వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, యూ ఓన్లీ సపోర్ట్ ద ఫిలాసఫీ. ఎస్. లీడర్ బాగా పనిచేస్తే లీడర్కి జై అంటాం, లీడర్ సరిగ్గా చేయను తప్పుకోరని పని అయిపోయింది అంటాం. ఇక్కడ ఆ లీడర్ తప్పు చేసినా ఏం చేసినా అన్న జై, ఆ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తారు బ్యానర్, అన్న ఏం చెప్పిండు అది ఇది రాసాడు, అన్న తెలంగాణని మార్చేసాడు, ఆంధ్రాని మార్చేసాడు, లేదా ఇండియా ఈడు వల్లనే సాధ్యం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సమ్ ఫ్యామిలీ కంట్రోల్స్ ద పార్టీ. సో ఇక్కడ నో మ్యాటర్ హౌ గుడ్ యు ఆర్, నో మ్యాటర్ హౌ పార్టీ బాస్ ఆర్ బ్యాడ్, నువ్వు బేసిక్లీ యూ కాంట్ ఓవర్ త్రో దెమ్. లెగసీ అంతే, యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ద పార్టీ, అంతే కదా. బట్ మాకు అట్లా కదా, ఫిలాసఫీ బేస్డ్. ఇఫ్ యూ సెంటర్ రైట్ యూ జాయిన్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ, ఇఫ్ యూ సెంటర్ లెఫ్ట్ యూ జాయిన్ లేబర్ పార్టీ, యూ ఫార్ రైట్ యూ జాయిన్ రిఫార్మ్, ఫార్ లెఫ్ట్ యూ అఫ్ కోర్స్ మాకు లేదనుకో బట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జాయిన్ అవుతారు, లేదా సోషలిస్ట్ పార్టీ అని జాయిన్ అవుతారు. మిడిల్ గ్రౌండ్ నాకు రెండు బిగ్ టెంట్, నాకు అన్నీ కావాలి, ఇటు కేరళ లాగా నాకు సోషల్ కావాలి, అట్లానే లైక్ గుజరాత్ అండ్ తెలంగాణ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక లాగా క్యాపిటలిస్ట్ గవర్నమెంట్ కావాలంటే అది జాయిన్ ది ఈ మిడిల్ గ్రౌండ్ లిబరల్లో జాయిన్ అవుతుంది. సో అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఫిలాసఫీ బేస్డ్ పార్టీ కాబట్టి దట్స్ ది ఓన్లీ వే. అండ్ టు బీ ఆనెస్ట్ అలా ఫిలాసఫీ బేస్డ్ పార్టీ ప్రజెంట్ నేను ఒక పార్టీ చూస్తాను, ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆర్ బీజేపీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్ టెక్నికల్గా ఫిలాసఫీ పార్టీ అని రూల్ బై వన్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు చెప్పింది అథారిటీ. సో ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, సో ఓకే కమ్యూనిజం అది ఈ సపోర్ట్ అని చేస్తుంది, ఓన్లీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అండ్ బీజేపీ అది ఓన్లీ ఫిలాసఫీ బేస్డ్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా. మా దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని ఫిలాసఫీ బేస్డ్ పార్టీస్. ఓకే, అంటే మీరు బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బోరిస్ జాన్సన్ ఈజ్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ నరేంద్ర మోదీ. 44% తీసుకొచ్చాడు ఆయన లాస్ట్ టైం 2019 ఎలక్షన్స్లో. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ క్యారిజ్మాటిక్ లీడర్ని కోవిడ్లో జస్ట్ ఇల్లీగల్ పార్టీస్ హైయెస్ట్ అథారిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొజిషన్లో ఉండి నువ్వు జనాలకి నువ్వు ఇంట్లో కూర్చోండి, మీరు పార్టీలకు వెళ్ళొద్దు, బయటికి వెళ్ళొద్దు అని నువ్వు పార్టీలు చేసుకున్నాని దేవ్ లూటెడ్, ఐ మీన్ సెంట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పార్టీ. సో అంటే మోడీ లాంటి పాపులర్ లీడర్ని దేవ్ కంప్లీట్లీ వాష్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద పార్టీ. అది So you came into the politics, you have an intention to something good. But if I ask you a question, who is your biggest motivation factor to come into the politics? Because we see good politicians, we see ugly politicians, we say no, I don't need to go to politics because this is a dirty area. Why unnecessarily we need to bring mud onto our faces? So me motivation evaru when you thought like I have this inclination towards coming into the politics? So నాకు డేవిడ్ క్యామరన్, ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అప్పుడప్పుడు టెన్నిస్ కూడా ఆడతా అంతా, ఆయన మా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోనే ఉంటారు. డేవిడ్ క్యామరన్ అల్టిమేట్. సో ఇంకొక మేజర్
touch point which I want to solve into the minds of the people, because when I'm talking about you, when I'm explaining about your role which you have done in UK, నేనేం చెప్పానంటే when I use the word of deputy mayor, you are twice elected as a councillor, people doesn't understand the terminology of Correct, councillor. So ఒక layman కి tell me what is the councillor and how well it can be compared with a councillor with an MLA. ఒక 2 minutes లో if you can give an అంటే idea. ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ యూకే కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. యూకే అనేది యునైటెడ్ కింగ్డమ్. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 4 దేశాలు ఉన్నాయి. స్కాట్లాండ్, ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్, వేల్స్ అండ్ నార్త్ ఐర్లాండ్. సో ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ ది మేజర్ షేర్ హోల్డర్ ఈ యూకేలో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి. లండన్ వచ్చి ఇంగ్లాండ్లోనే ఉంది. టెక్నికలీ ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ స్టిల్ రూలింగ్ వేల్స్, స్కాట్లాండ్, నార్త్ ఐర్లాండ్. ఇప్పటికీ స్కాట్లాండ్ వాళ్ళు దే వాంట్ సెపరేట్ కంట్రీ. లైక్ మన ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్స్ విడిపోయినాయి కదా, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, తెలంగాణ కానీ, దెన్ ఉత్తరాంచల్ కానీ, ఇట్లా విడిపోయినాయి. సో అండ్ వేల్స్ కూడా దేస్ ఆల్సో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఇండిపెండెంట్ వేల్స్ అని చెప్పి. వాళ్ళకి కూడా వేల్స్ వాంట్ టు డిసింటిగ్రేట్ యూకే. హవెవర్ జరుగుతా లేదు, పక్కన పెట్టారు ప్రస్తుతానికి బెస్ట్ అది. వేల్స్లోని, స్కాట్లాండ్లోని, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్లోని రీజనల్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. రీజనల్ పార్లమెంట్స్ అనుకోవచ్చు, లేదా రీజనల్ అసెంబ్లీస్ అనుకోవచ్చు. అక్కడ యూ హ్యావ్ 3 టైర్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ 3 టైర్ సిస్టమ్. ఎంపీస్ వచ్చి వెస్ట్ మినిస్టర్కి వెళ్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లండన్ పార్లమెంట్. యూకే పార్లమెంట్ లండన్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎమ్మెల్యేస్ విత్ ఇన్ ఈచ్ దీస్ చెప్పిన కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాట్లాండ్ ఎంఎస్పీస్ అంటారు. ఓకే, లైక్ వెల్స్లో వెల్ష్ అసెంబ్లీ మెంబర్ అంటారు. అదే అక్కడేమో ఎమ్మెల్యే అంటారు నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. సో వీళ్ళు ఆ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్కి ఒక అసెంబ్లీ ఉంటుంది, స్కాట్లాండ్లో ఎడింబ్రాలో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వేల్స్లో కార్డిఫ్లో ఉంటుంది. దీనికి వెళ్తారు. దెన్ యూ హ్యావ్ లోకల్ కౌన్సిలర్స్. ఈచ్ కౌంటీ ఉంటుంది. కౌంటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్. అది ఈ 3 స్టేట్. బట్ మేజర్ షేర్ హోల్డర్ యూకేలో ఇంగ్లాండ్ కాబట్టి, ఇంగ్లాండ్లో దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 2 టైర్. ఓకే. ఎంపీ గోస్ టు పార్లమెంట్, కౌన్సిలర్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తారు. హవెవర్ లోకల్ గవర్నమెంట్ 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ కౌంటీ అండ్ యూనిటరీ కౌన్సిల్ అంటారు. యూనిటరీ ఇస్ ది హైయెస్ట్. యూనిటరీ అంటే చిన్నది అవ్వచ్చు, పెద్దది అవ్వచ్చు. బట్ యూనిటరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్. అంటే మనకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లాగా. ఓకే, ఆటోనమీ డివిజన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోనమీ. లాస్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంటుంది. లాస్ ఎంపీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. నేషనల్ లెవెల్ పార్లమెంట్ త్రూ అవుతుంది, అది డౌన్కి వస్తుంది, మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఆటోనమీ పవర్ అది ఆల్ హైయెస్ట్ అథారిటీ. సో ఎనీ యూనిటరీ కౌన్సిలర్, ఇప్పుడు నేనున్న లండన్లో 32 బరోస్ ఉన్నాయి, 32 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ టౌన్స్ అనుకోవచ్చు. 32 డిస్ట్రిక్ట్లో ఎనీ కౌన్సిలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఎమ్మెల్యే. కౌంటీ కౌన్సిలర్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసే ఉంటారు క్రికెట్లో యార్క్షైర్, ససెక్స్, క్యాంటీ అంటే ఈ కౌంటీ కౌన్సిల్ అంటే ఒక మేజర్ కౌంటీ ఉంటుంది, ఒక ఏరియా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్. అందులో 2 కౌన్సిలర్లు ఉంటారు. ఒక చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది, డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిలర్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఫంక్షన్ చేస్తాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ కౌంటీ కౌన్సిలర్. మళ్ళీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో నుంచే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఎంపీ సీట్ ఉంది, అందులో మళ్ళీ కొన్ని ఉంటాయి కదా, సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యే అని. ఈ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడికి వెళ్తాడు, ఎంపీ ఢిల్లీకి వెళ్తున్నట్టు. ఈ కౌంటీలో డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది కదా, డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక టౌన్ హాల్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తాడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్. ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న కౌంటీ డివిజన్ వాడు కౌన్సిలర్ కౌంటీ కౌన్సిల్కి వెళ్తాడు. ఓకే. సో కౌంటీ కౌన్సిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎమ్మెల్యే. హవెవర్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిలర్స్, ప్యారిష్ అంటే విలేజ్. మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా విలేజెస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ చిన్న ఊర్లు, పల్లెటూర్లు ఉంటాయి. ఆ పల్లెటూరు నుంచి వెళ్ళే కౌన్సిలర్ ప్యారిష్ కౌన్సిలర్ అంటారు. వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు ఎమ్మెల్యే హియర్. హవెవర్ దే ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు సిటీ కార్పొరేటర్ అనుకోవచ్చు, మున్సిపాలిటీస్లో కౌన్సిలర్ అనుకోవచ్చు, అట్లా అనమాట. ఇంకా విలేజ్ ప్యారిష్ కౌన్సిలర్ అంటే దే ఆర్ ప్యూర్లీ, ఇప్పుడు మీ ఊర్లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు కదా, ప్రెసిడెంట్, మండల పంచాయతీ ఉంటాయి కదా, జిల్లా పరిషత్, ఎంపీపీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లా. Okay. So to summarize, whether it is correct to equate a councillor role with an MLA, or it is a slighter edge or onto the so yeah, it's a good point. అంటే మాకు లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కొంచెం స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఉంటుంది. అది ఆ డిఫరెన్స్ తీసేస్తే ఫంక్షనింగ్ యాక్చువల్ మాకే ఎక్కువ పవర్, ఎందుకంటే మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యేకి అంత ఉంటాయి కొన్నట్లో, మేబీ కమిటీస్లో ఉంటాయేమో, బట్ మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉంటుంది కొన్నట్లో. బికాస్ మినిస్టర్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ ఫంక్షనల్ పవర్, ఎగ్జిక్యూషన్ పవర్ ఉంటుంది. సో
దాని ఏమంటారు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో మాకు ఎనీవన్ ఈజ్ ఎ బరా కౌన్సిలర్ ఆఫ్ కౌంటీ కానీ యూనిటరీ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్మెల్యే అట్లా. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, అంటే నేను ఎప్పుడైతే మీ కౌన్సిలర్ జర్నీ, ఈ డిప్యూటీ మేయర్ జర్నీ చూసినప్పుడు, వన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆర్బీకేసీ విచ్ యూ థాట్ విల్ బి బెటర్ సూటింగ్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగితే ఇన్స్టెంట్గా సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కమ్స్ యువర్ అంటే మైండ్? ఈక్వేట్ చేయలేమంటే మేము ఒక సైకిల్ లేని ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే. అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ట్రావెల్, సస్టైనబుల్ ట్రావెల్ చాలా అంటే వెరీ హాట్ టాపిక్ అక్కడ, అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ ఆల్సో. ఓకే, ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిమాండ్ సెపరేట్ సైకిల్ లేన్స్ ఉండాలి. అంటే వాడు కార్ ఎఫోర్డ్ చేయలేదు కాదు, వాడు సైకిల్ మీద వెళ్తాడు. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అక్కడ హెల్త్ కాన్షియస్ కూడా ఇక్కడ నేను చూస్తాను. నేను అంటే సారీ, ఇది నేను ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ అండ్ డెరగేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏం కాదు. ఓకే. మన ఇండియన్స్ మెట్లు ఉంటాయి, మెట్లు ఎక్కరు, జస్ట్ ఒక 10 స్టెప్లకి లిఫ్ట్ ఎక్కుతారు. యూ హ్యావ్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్సర్సైజ్ యాక్చువల్లీ, మనం చేయాలి అది. ఓకే, సో సస్టైనబిలిటీ ట్రావెల్లో ఎనీవే దట్స్ షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సస్టైనబిలిటీ ట్రావెల్లో సైకిల్ లేన్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, మా రెసిడెంట్స్ ఒప్పుకోలే. సో వీ అపోజ్డ్ అనమాట. చాలా బ్యాక్లాష్ వచ్చింది ఆన్ సోషల్ మీడియా, ఎస్పెషల్లీ నా అకౌంట్కి థ్రెటనింగ్ మెసేజెస్. ఓకే, యూఆర్ నాట్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ, మీరు కన్జర్వేటివ్ పార్టీ, యూఆర్ ఫార్ రైట్, యూ ప్రో కార్, యాంటీ సస్టైనబిలిటీ, ఎయిర్ పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది, ఏం చేస్తున్నారు మీరు, ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అది. ఓకే. సో ఏంటంటే అంటే మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ అసలు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ నా లండన్లో అంటే బేస్డ్ ఆన్ పిఎంజీస్ నాకు తెలిసి 1 or 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ అరౌండ్ ఐ థింక్ అబౌవ్ 100 ఉంటుంది. అంటే ఎంత టాక్సిక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యూ బ్రీదింగ్. ఓకే, లండన్ అంత అడ్వాన్స్డ్ అన్నా, అన్ని కార్స్ ఉన్నా, హవెవర్ లండన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తక్కువ ఫర్ మెనీ రీజన్స్. ఎందుకంటే కార్స్ ఎమిషన్ కంట్రోల్ చాలా స్ట్రిక్ట్, Euro 6 వాడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీజిల్ కార్ అయితే. పెట్రోల్ కార్ అయితే Euro 5 వాడాలి, కొన్ని Euro 4 కూడా అలౌడ్ కానీ బట్ మెజారిటీ Euro 5 వాడాలి. సో దానివల్ల పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. పార్కింగ్ ఉండదు, నువ్వు డ్రైవర్ని పెట్టుకోవాలంటే ఈవెన్ డబ్బునోడు కూడా పెట్టుకోలేడు, ఎందుకంటే ఆడు ఓన్లీ 8 hours పని చేస్తాడు, నీ బ్యాగులు మోయటం అట్లే ఉండదు, డోర్ తీయటం ఏమి ఉండదు, ఆడ ఆపుతాడు తీస్తాడు. ఈ పార్కింగ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఏరియాలో పార్కింగ్ పర్ అవర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇంజిన్ సైజ్ ఉంటుంది. హవెవర్ యావరేజ్గా 4 to 8 pounds ఉంటుంది పర్ అవర్. అది కొన్ని బేస్లో అయితే 2 hours పార్క్ చేసి తీసి మళ్ళీ వేరే చోటని పార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో కొన్ని అవర్ 4 hours బేస్ ఉంటాయి. 4 hours స్పెండింగ్ అరౌండ్ ఎంత యావరేజ్గా 6 pounds చేసుకున్నా 24 అంటే 2400 ఓన్లీ నువ్వు పార్కింగ్ స్పెండ్ చేస్తావు. ఓకే, డ్రైవర్ని పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం, యావరేజ్గా అరౌండ్ 300 to 400 pounds అవుతుంది యావరేజ్గా. అది 8 hours. ఎవరు అఫోర్డ్ చేస్తారు ఇక్కడ? నేను ఇండియా నుంచి వస్తారు, మా దగ్గర ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అలా 1000 కోట్లు 4 కోట్లు ఏంటంటే ఒక్కడి మట్టికి డ్రైవర్ పెట్టుకోడు, ఆడు తెలిసి అంత ఎక్స్పెన్సివ్. మరి ఆ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ బట్ అవి ఎవరు చెప్తున్నాను. సో అంత ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఎవరోన్ అట్ కన్వీనియన్స్ బట్టి దే ట్రావెల్. హవెవర్ ఒక్కటి, ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఒకసారి ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మేడ్ దిస్ డిసిజన్, ఇది ఆల్టర్నేట్ డేస్. ది కాన్సెప్ట్ వాజ్ గుడ్, హవెవర్ యూ కాంట్ ఇన్కన్వీన్ ది పబ్లిక్, ఇన్కన్వీనియన్స్ చేయకూడదు పబ్లిక్కి. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ ఇఫ్ యూ బ్లాక్ ఎ రోడ్, గో ఆన్ ఎ ట్రైన్, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ హౌ మచ్ యూ స్పెండ్ ఆన్ ఎ కార్, యూ స్పెండ్ ఆన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్. మేబీ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్లైట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్, మోర్ కన్వీనియంట్. హవెవర్ చెప్తున్నా, బస్ ట్రావెల్ ఉంటుంది, ఇంకా చీప్లో వెళ్ళాలంటే, సైకిల్ మీద వెళ్ళొచ్చు. సైకిల్ కామ్ హైవేస్ ఉంటాయి, సూపర్ హైవేస్ కూడా ఉంటాయి, అంటే డెడికేటెడ్ సైకిల్ బేస్ ఉంటాయి. కొంచెం హాట్ టాపిక్ అనుకో. సో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ట్రావెల్ ఉంది. ఆల్టర్నేటివ్ ట్రావెల్ నువ్వు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసి దెన్ యూ ఇంప్లిమెంట్ లా. అంతేగాని నీ సాటిస్ఫై ఈగోకి, నీ మెజర్మెంట్, నీ డాష్ బోర్డ్కి, నీ గ్లోరీకి యూ కాంట్ అంటే ఇక్కడ ఒక కాంప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ ఐ యాడ్ హియర్. Yeah, sure. Because two things. One is unitary implementation by the government. They night decision తీసుకొని మార్నింగ్ వచ్చి they'll tell that from tomorrow onwards without proper action plan and other modes of transportation. You are unitarily telling the decision that ఈ రోజు ఈ నెంబర్ వెహికల్ వెళ్ళాలి, ఈ రోజు this is one thing. Second thing about people acceptance, because I see in the western side people accept more to the sustainable angle because they see the future like that. They also
participate in a community level. Like in that angle, how you see, like how people are so proactive in taking that sustainable solutions forward, or eco-friendly solutions basically in UK? Yeah, good point. అంటే see, one thing is the evolution of the mindset, good well-being. Yeah. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ నుంచి ఒక మినిస్టర్ వచ్చాడు, ఆయనతో రోడ్ మీదకి వెళ్ళాం. ఆయన ఒక 1 మైల్ నడిస్తే నా జీవితంలో 1 మైల్ ఎప్పుడు నడవలేదు అంటే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన. అంటే ఆయన కారు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. ఇదే డైలాగ్ నువ్వు ఇండియాలో వేస్తే, అరే నువ్వు 1 మైల్ నడవలేవు, నువ్వేవడరా పొలిటీషియన్, నువ్వు సరిపోరా, నువ్వు పక్క తప్పుకో అంటారు. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? చెప్తున్నా అంటే నేను ఆ మినిస్టర్ గారు నేనేం అనట్లేదు, మైండ్ సెట్ చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వెల్బీయింగ్ ఇండెక్స్లో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ హెల్తీ యు ఆర్. ఒకటి, నీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎంత ప్రొటెక్టెడ్, ప్రో హెల్తీ అవ్వచ్చు లేదా గ్రీనరీ అవ్వచ్చు ఏదైనా అన్న కాన్సెప్ట్, అండ్ హౌ హెల్తీ యూ కెన్ లివ్ లాంగర్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీద దే డూ అన్ ఇండెక్స్. దాని మీదే అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు మా మేయర్ ఉంటే యాంటీ కార్, వాడు యాంటీ కార్ కానీ వాడు ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం వాడు సైకిల్ లేన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, మేము చేయనియం. మేమేమంటామంటే ఓకే, పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బెనిఫిట్ మేజర్ పీపుల్, బట్ ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్బెనిఫిషరీ పీపుల్ ఉంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్ ఉంటారు, లేదా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్, డిసేబుల్ పర్సన్, నాట్ ఏబుల్ పర్సన్స్ ఉంటారు, ఎల్డర్లీ పర్సన్, వాళ్ళకి యువర్ సర్వీస్ డిస్రప్టివ్ అవ్వకూడదు. సో అది కాన్సెప్ట్ ఆడ. దాంతోపాటు యూ డూ ప్రో సస్టైనబిలిటీ, లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీ, మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్ చేంజ్ అవటం, మోర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అన్నది రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావాలి. అట్లా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్కింగ్ బేస్లో మేము కాయిన్ బేస్ తీసాం. ఇదివరకు ఎట్లా అంటే టికెట్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాయిన్ వేసి తీసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ చేసాం. చాలామంది ముసలి మాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ రావు, మేము కార్ నడుపుతాం, మా పరిస్థితి ఏంది ఇదేంది అంటే అప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టాం. సరే మీకు రాదు కదా, మీరు ఫోన్ చేయండి, ఫోన్ చేస్తే వాడు డీటెయిల్ తీసుకుంటాడు, సారీ ఇది అవుతుంది, బట్ హౌఎవర్ దీనివల్ల మాకు కాస్ట్ సేవింగ్ ఉంది, మీకు ఇంకా బెనిఫిట్ ఇస్తాము ఇదని చెప్తాం. సో డిజేబుల్ బ్యాచెస్ అలౌ చేస్తాం. డిజేబుల్ బ్యాచెస్ అంటే పీపుల్ హు ఆర్ లెస్ బాడీలీ ఏబుల్ పీపుల్ కెన్ పార్క్ ఫర్ ఫ్రీ. సో దీస్ ఆప్షన్. సో వితౌట్ కన్సల్టేషన్ ఇది డెసిజన్ తీసుకోవడం ఇంపాసిబుల్, జరగదు కూడా. ఇన్ కేస్ జరిగిన ప్రొటెస్ట్ అది అవ్వనియరు. ఇన్ కేస్ అట్లా అయినా కానీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ దే లూజ్, నో మ్యాటర్. ఈవెన్ నా కన్జర్వేటివ్ ఓటర్ కూడా ఓట్ వేయడు. అదే జరిగింది ఇప్పుడు మాకు మొన్న లాస్ట్ ఎలక్షన్. మీరు ఇక్కడ ఇంతకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇదే గారు. లైక్ ఒక పర్సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలైనింగ్ విత్ ద థాట్స్ ఆఫ్ ద పార్టీ లైన్స్, దెన్ హీ వోంట్ బీ హెసిటేటింగ్ టు నాట్ ఓట్ టు యూ ద నెక్స్ట్ టైం. బట్ ఇండియాలో ఏంటంటే ద మనీ పవర్, మసిల్ పవర్, ద క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ విల్ బీ హెవీ. సో హౌ యూ కంపేర్ దిస్ థింగ్ విత్ ద యూకే? సి ఓట్ వేయడం కానీ రివోల్ట్ అయితే ఉంటుంది గ్యారంటీ, కాంప్రమైజ్ గారు. నువ్వు రాగానే అడుగుతారు, నువ్వు లాస్ట్ టైం ఇది చేయలేవు, ఇప్పుడు నీకు ఎందుకు ఓట్ వేయాలి అంటే అంతకని చెప్పి ప్రొటెస్ట్ ఓట్స్లు బాగా నడుస్తాయి. సి వాళ్ళు దే వోంట్ గెట్ సోల్డ్ టు అదర్ పార్టీస్ అన్లెస్ దేర్ ఇస్ అ జెన్యున్ కాజ్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ ఎలక్షన్ 2024 జూలై ఎలక్షన్లో మాకు ప్రొటెస్ట్ ఓట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఫర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్, మేము 14 years నుంచి పవర్లో ఉన్నాం. పవర్లో మేజర్ 3 decisions జరిగినాయి, మేజర్ డిస్రప్టివ్ డిసిషన్స్. ఒకటి బ్రెగ్జిట్, ఒకటి బ్రెగ్జిట్ ఫైనల్గా పొలిటికల్ డిక్లరేషన్, పార్లమెంట్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది. అది 2016లో అయింది, 2020లో అయింది. ఓకే, అది మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది యూకేకి ఒక సెంచరీలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్స్. ఓకే, ఒక పొలిటికల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేసింది ఈవెంట్ ఒకటి. దెన్ కోవిడ్ ఈజ్ నాట్ యూకే, గ్లోబలీ తెలుసు కదా, అది 2 years ఉంది. దెన్ రీసెంట్గా లిస్ట్రస్ వన్ ఆఫ్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్, అంటే ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్పాలి, ఇది లిస్ట్రస్ మొత్తం మా యూకే చరిత్రలో 1 నెల పరిపాలించిన ఆమె, అంటే రేటింగ్స్లో లీస్ట్ ఉన్న ఆమె ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రపోజిషన్ వల్ల మార్కెట్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఓకే, అది దానివల్ల మార్ట్గేజ్ రేట్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి. 3% నుంచి అరౌండ్ 5కి వెళ్ళిపోయినాయి, కొన్ని 6-7 కూడా వెళ్ళినాయి. హౌసింగ్ క్రైసిస్ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది అవుట్ గోయింగ్స్ హౌస్కే వెళ్తుంది అక్కడ. అది దానివల్ల చాలామందికి
ప్రాబ్లం ఇబ్బంది అయింది. ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ నాకు కూడా తెలుసు, నా మోర్ట్గేజ్ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ పెరిగింది. అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ వర్కింగ్ వైట్ ఫ్యామిలీకి ఆ అవుట్ గోయింగ్ ఈజ్ బిగ్ ఇంపాక్ట్. వాడు కన్జర్వేటివ్ ఓటర్ అన్న. సో వాడేం చేశాడంటే వేరే పార్టీకి వెళ్ళాక, కానీ అట్లా అని చెప్పి మా పార్టీకి వెళ్ళాక అలా కూర్చున్నాడు అంతే. అంటే కొంచెం లాయల్ కన్జర్వేటివ్ ఓటర్. కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఇట్లా కాదు, వీడికి బుద్ధి చెప్పాలి అని చెప్పి అపోజిషన్ పార్టీకి వేసారు. ఒకసారి బుద్ధి చెప్తే గ్రౌండ్ మీద ఉంటాడు, నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా ఫిలాసఫీకి అగేన్స్ట్గా చేయడని చెప్పి వేసారు. సో రివోల్ట్ మ్యాసివ్ ఉంటుంది, ఎవరికి భయపడక్కర్లే. నో వన్ ఈజ్ అబవ్ లా బేసిక్లీ. నువ్వు పొలిటీషియన్ అంటే నీకు స్పెషల్ రైట్స్ రావు, నీకు పబ్లిక్ సర్వీసే మెయిన్. అర్థమవుతుందా? నేను క్యూని దాటి వెళ్తా, నేను కార్లో బెల్ట్ పెట్టుకోను, బౌండ్ ఫ్రమ్ ద టాప్, నేను టోల్ గేట్ కట్టాను, నేను మినిస్టరు, అరే నా గురించి తెలియదురా, నేను మినిస్టర్ ఏమనుకుంటున్నా సీఎంకి అని, ఇట్లాంటివి నడవవు అన్నీ. ఎందుకంటే ఒక గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్, నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో లీజర్ టైంలో నేను క్యాబ్ పెట్టుకుని వెళ్తా. ఇట్లా ఎందుకు క్యాబ్ పెట్టుకుని వెళ్తా అంటే, లేదంటే రోడ్ మీద ఆపి అడుగుతారు, నీకు ఈమెయిల్ చేశా, నువ్వు ఏం చేసావు, నీ సోషల్ మీడియా చూసా, నువ్వు అక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు, నేను ఈమెయిల్ చేసిందానికి నువ్వు రెస్పాన్స్ లేదు, అంటే నీ లైఫ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నా కానీ నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా నీ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ మీద అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తారు. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నేను ట్రైన్లో వెళ్తున్నా, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, ఆల్రెడీ లేట్, స్వెట్తో సూట్ వేసుకుని అంత కష్టపడి వెళ్ళి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కితే, ట్రైన్ ఎందుకో సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల మధ్యలో అయిపోయింది. ప్యాక్ ట్రైన్, ఎవ్రీవన్ దేర్ బిజీ. ఒక అమ్మాయి చేసి, దిస్ కౌన్సిలర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హోలండ్ పార్క్, ఈ మెయిల్ పంపించిన లేదు, వీళ్ళు పొలిటీషియన్స్ ఇడియట్స్ ఇదేదని తిడుతుంది. అందరు నాకు చూస్తున్నారు, నేను నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎక్కి దిగిపోయాను. ఓకే. సో అంత అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది మా దగ్గర. సో ఒక పొలిటీషియన్ ఎయిమ్ ఆర్ హిజ్ మోరల్ డ్యూటీ ఈజ్ సర్వీస్, అంతే, అక్కడితో అయిపోయింది. ఈ ఈ డ్రామా ఆఫ్ పాలిటిక్స్, అథారిటేటివ్, ఇది విఐపి కల్చర్ ఏం నడవక టెక్నికల్. ఓకే. సో యూర్ ఇన్ పాలిటిక్స్, ఇట్స్ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అంతే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అకౌంటబుల్. ఏం చేసినా, ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ జెట్లో వెళ్ళిపోతారు ఇట్లా, అసలు అక్కడ ఎంత భయపడతారంటే, ఓన్లీ జెన్యున్ కాజ్ ఉండి లేట్ అయితే కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక్కడే వెళ్తాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ. ఈవెన్ మినిస్టర్స్, మేయర్స్ అందరూ ఓన్లీ మినిస్టర్ అపాయింట్మెంట్ అంటే మినిస్టర్ ప్రోటోకాల్ డ్యూటీ ఉంటేనే దే హ్యావ్ ఏ కార్, అదర్వైజ్ విల్ గో ఆన్ ఏ ట్రైన్ అవుతుంది. అది అంత డిఫరెన్స్ ఉంది వెస్టర్న్కి ఇండియన్ పాలిటిక్స్. One of the important angle in politicians in India is about the VIP culture. Once they come into power, they need a chartered flight, they need a convoy with a Lal Batti Gadi around his. So you need this aura. Like what kind of scenario happens in UK? Like ఇది సేమ్ ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది? ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే హిస్టారికల్గా ఏంటని నాకు తెలియదు కానీ, ఒక థ్రెట్ ఉంటే మాకు ఇస్తారు సెక్యూరిటీ. హౌఎవర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరికీ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్ ఉంటుంది. మొన్న ఒక డిస్కషన్ జరిగింది, ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్కి దే విల్ హ్యావ్ స్పెషల్ బాడీ గార్డ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫండెడ్ బై ది పబ్లిక్ ఎక్స్చెకర్ ఫండ్ చేస్తారు. అదేలే, దానికి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది, అది వెళ్ళిపోతుంది ఫైనాన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిస్కషన్ జరుగుతుంది, అది ఇవ్వాలా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ కూడా ఇస్తారు. అంటే ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ థ్రెట్ కానీ, రియల్ లైక్ మగ్గింగ్ థ్రెట్ కానీ, రియల్ పబ్లిక్ థ్రెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు. మా దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర సర్జరీ అంటారు. సర్జరీ అంటే ఏం లేదు, అపాయింట్మెంట్స్ విత్ యువర్ లోకల్ కౌన్సిలర్ ఆర్ యువర్ ఎంపీ, దాని సర్జరీ అంటారు. అదో ఆ టర్మ్ ఒక కన్ఫ్యూజింగ్ టర్మ్. కానీ ఆ సర్జరీకి పోలీసులు పిలిస్తే వస్తారు, ఎందుకంటే ఇట్స్ పబ్లిక్ స్పేస్, ఒక పబ్లిక్ బెనిఫిట్ గురించి జరుగుతుంది కాబట్టి ఈవెంట్ వస్తారు. హవెవర్ ఈ పర్సనల్ ఇది అదే చెప్తున్నా, ఇండియాలో ఏమైపోయిందంటే పొలిటికల్ పవర్ అనేది పిచ్చి నెత్తికెక్కేసింది. ఓకే, at the end of the day, you're a politician, you're serving the people and the country. Moral duty మర్చిపోయి పాలిటిక్స్ ఈజ్ టు ఎంజాయ్ ద పవర్. లేకపోతే ఈవెన్ ఓటర్స్ కూడా ఫ్రాడే టెక్నికలీ. ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఓటర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్, ఎదర్ ఒక కాస్ట్ కానీ లేదా ఒక వర్గం కానీ, అంటే రిలీజియన్ ఈజ్ అగైన్ సబ్జెక్టివ్లే, అది అక్కడ కూడా జరుగుతుంది, మా దగ్గర కూడా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొటెస్టెంట్, జర్మనీలో కొన్ని ప్రొటెస్టెంట్ పార్టీలు ప్రొటెస్టెంట్స్కి వేసుకుంటే అట్లా ఉంటాయి, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి రిలీజియన్కి. బట్ దానివల్ల ఒక పబ్లిక్ కామన్ మ్యాన్కి డిస్రప్షన్ జరగదు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ ఎవర్ యూ డూ పాలసీ వల్ల
అన్బెనిఫిషియల్ ఒక పబ్లిక్ కామన్ మ్యాన్ జరగదు అక్కడ, ఇంపాసిబుల్. విఐపి కల్చర్ అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్. రీసెంట్గా మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక కాన్సర్ట్కి వెళ్ళాడు. ఆ కాన్సర్ట్లో వీడికి టికెట్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయా లేదన్న డిస్కషన్ కూడా జరిగింది. నేను చూస్తాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక పొలిటీషియన్ ఒక ఆయన వచ్చాడు, 2019 వరల్డ్ కప్ లార్డ్స్లో చూడటానికి వచ్చాడు. ఓకే. టికెట్స్ లేవు, లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చాడు ఆబ్వియస్లీ. ఆయన ఇండియాలో 2011 ఫ్రీగా చూశానండి, నా ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్ళానండి అన్నాడు. ఆయన విఐపి, ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు అంట ఆయన. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఫ్రీగా అరేంజ్ చేయండి సార్ అన్నాడు. మీరు ఏమన్నా, మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సార్, ఫ్రీగా అరేంజ్ చేయడానికి మీరు చెప్తారు కానీ నా దగ్గర 1000 కోట్లు ఉన్నాయి, మా పిల్లకి సంబంధం చూడమని. మరి ఏమైనా 1000 కోట్లు వచ్చి పెట్టుకోండి, ఇక్కడ ₹1,00,000 అయితే టికెట్, 4 లక్షలు వచ్చి కూర్చొని చూడండి హ్యాపీగా వేయిపోయండి, చూడ్డంట ఆయన ఫ్రీ కావాలంట ఆయనకి. అది సో పవర్ ఉన్నవాడు, డబ్బులు ఉన్నవాడు ఫ్రీగా తీసుకుంటే కంట్రీ ఎకానమీ ఎక్కడ వెళ్తుంది ఇంకా, అంతే కదా. సో అక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్లో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీర్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంబ్లీ స్టేడియం ఉంది, టికెట్స్ ఉన్నాయనుకో, పొలిటీషియన్ వచ్చి నాకు 10 టికెట్లు, లేదా లోకల్ లీడర్ వచ్చి అయ్యేం నడవని, నీకు గాలవే వచ్చి కొనుక్కోలేతే లేదంతే, సింపుల్. బట్ నో రిపర్కషన్స్ ఏమి ఉండవా తర్వాత? ఏముండవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓకే, రీసెంట్గా మీరు కావాలంటే గూగుల్లో చూడండి, ఒక కౌన్సిలర్ నాలా లండన్కి వెళ్ళి వాడు పాపం వాడేదో సబ్స్టిట్యూట్ ఒకటి పెట్టుకున్నాడు, వాడికి సరిగ్గా ట్రైనింగ్ రాక వాడు కొరియర్ మిస్ చేశాడు. నాకు కనబట్లే మీద అంటే, అరే నీకేం తెలుసు, నేను కౌన్సిలర్ రా ఇదేదని చెప్పి ఆయన దబాయించాడు. అది సీసీటీవీ తీసి పంపించాడు పార్టీకి, ఇమీడియట్ సస్పెండ్ నెక్స్ట్ టైం. ఓకే. అది చెప్పాడు, నాన్న నువ్వు రిజైన్ చేయకపోతే మేము రిజైన్ చేయిస్తాం, పార్టీ నుంచి నిన్ను సస్పెండ్ చేస్తే నీ మెంబర్షిప్. That's a very good quality which can India should adopt, because when you come out of that mindset, ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్లో నుంచి బయటికి వచ్చి మనం నిజంగా సర్వీస్ మోటోతో వస్తాం, బికాస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ క్రాస్ ఆల్ హర్డిల్స్, క్లియర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ డూ ఎనీథింగ్, అండ్ ultimately they need to come under a politician or the ministerial system, and they became their subordinates at the end of the day. Like tickets kavalante they should provide. You understand that the bureaucratic mechanism so rigid in India that they cannot do the service. అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ ఆన్సర్, ఈ సివిల్ సర్వెంట్స్ కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. నేను ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఎస్, ఓకే, అందులో కొన్ని ఆబ్వియస్లీ కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఇవి ఉన్నా కానీ రిక్రూట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. బట్ ఒక్కసారి వాడు ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ వాడు ఆ కుర్చీ మీద కూర్చుంటాడు. మా దగ్గర అట్లా నడవదు. ఓకే, మా దగ్గర కూడా పర్మనెంట్ సెక్రటరీస్ ఇవన్నీ ఉంటారు. హవెవర్ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ ఉన్నారు అనుకుందాం, ఫర్ మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ, ఒడిశాకి బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ ఉన్నారు. యుఎస్ వాళ్ళు కూడా అమెరికన్ అంబాసిడర్ ఉన్నారు. దే డోంట్ హ్యావ్ టు బి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ సివిల్ క్లియర్ చేసాను కాదు, కొంతమంది అపాయింట్ కూడా చేస్తారు, ఓపెన్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, కొంతమంది తీసేస్తారు కూడా మధ్యలో. ఓకే ఓకే, అంటే తీసేయడానికి రీజన్ ఉండాలి, ఇష్టం తీసేయడానికి కుదరదు. ఓకే, మన దగ్గర ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, హవెవర్ ఈ మేనేజ్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అంత ఈజీ కదా రిక్రూట్మెంట్ ఈజీ, ఆయన లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాడు ఆయన. సో ఐఎమ్ అగైన్స్ దట్ థింగ్. అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉండకూడదని కాదు, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ చేంజెస్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. అందుకే మా దగ్గర ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్స్ ఆర్ నాట్ డన్ బై సివిల్ సర్వీస్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, ఎందుకంటే అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. నేను చెయ్యకపోతే, బికాజ్ ఐఎమ్ పబ్లిక్ ఫేసింగ్, సివిల్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ ఫేసింగ్ చాలా తక్కువ. ఓకే, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందేమో కానీ మేము ప్యూర్లీ పబ్లిక్ ఫేసింగ్. పబ్లిక్ మాకు చెప్తాడు ఇట్లా చేయలేని, మేము దాని పాలసీ మేకింగ్ చేస్తాం త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఫ్రేమ్వర్క్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, లీగల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో విల్ టెల్ హౌ ద పాలసీ షుడ్ బి డన్. అది పబ్లిక్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది. పబ్లిక్ కన్సెంట్ తీసుకుని, కన్సెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ కన్సెంట్, బట్ హౌఎవర్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్, సోషల్ స్ట్రక్చర్ అట్లా నడుస్తుంది. దెన్ మేము అది లోకల్ బాడీలో మేము మ్యాండేట్ పెడతాం, మెజారిటీ పార్టీ విల్ విన్. దాన్ని బాబు పాలసీ మార్చాం బాబు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానింగ్ లాస్ రిలాక్సేషన్ రీసెంట్గా డబుల్ గ్లేజింగ్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాం, అది పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ చేసాం. మా ఓటర్స్ అందరూ చెప్పారు చేయొచ్చండి, నాయిస్ ఎక్కువ ఉందన్నారు. సివిల్ లాస్ చెప్పారు, అరే నువ్వు ఇది ప్లానింగ్ లా చేయరా అని చెప్తాం, అది చేస్తాం. మన దగ్గర కొంచెం డిసిజన్స్ ఐ గెస్ బ్యూరోక్రాటిక్ హర్డిల్స్ ఆర్ మెంట్ టు బి దేర్, రెడ్ టేపిజం ఇస్ మెంట్ టు బి దేర్, బికాజ్ మా దగ్గర అది ఇయ్యం, మేము చెప్తాం మేము. ఓకే, సో అది నాకు. హవెవర్ ఇఫ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ కరెక్ట్, హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా మంది దే వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా, చాలా మంది జెన్యున్ కాజ్ మీద ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మోరల్ డ్యూటీ, సర్వ్ కంట్రీ తీసుకుని వచ్చారు, కాదనట్లేదు నేను.
హవెవర్ రీసెంట్ తెలంగాణ ఎలక్షన్లో చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి ఇంత మనీ ఎలా వచ్చింది? ఇంపాసిబుల్. ఓన్లీ అన్లెస్ యువర్ ఏదో కరప్ట్ ఆర్ పొలిటికల్ గెయిన్స్ వల్ల వచ్చింది. అది మా దగ్గర జరగదు అసలు, ఇంపాసిబుల్. ఓకే, అట్లా జరగదు. సో అట్లా చేస్తే హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది పోయినట్టు కదా. It's defeating the whole duty of public Because service. that's the important thing which we need to adopt from UK, because institutions are very strong in nature. You compare the judicial thing, the administration thing, because I feel personally entante, because of the parliamentary sovereignty which you have, you people face the ground people, and you people go for the voting and asking them. So you will be the permanent face for the next elections. So that's why you have the authority to maintain every institution intact. So the institutions should be very fine anedi we can adopt some things from there to here, because here every institution have their own uniqueness or their own autonomy, so that it makes the system more rigid. Basically there I think it is somewhat flexible to my understanding. మెజారిటీ వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్లో అంటే వన్ ఆఫ్ ది అంటే కరప్షన్ని లైక్ రిడక్షన్ అనుకోవచ్చు, కరప్షన్ ఎరాడికేట్ అనుకోవచ్చు. డిజిటలైజేషన్ వలన సగం కరప్షన్ ఈజ్ గాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ల్యాండ్ నేను కొనుక్కున్నాను అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ పార్టీ దగ్గర కొనుక్కున్నాను. సో నా లాయర్ అంటే ఎవ్రీవన్ గోస్ త్రూ ఏ లాయర్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే లాయర్కి వాడికి తెలిసి ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. వాడికి నేను డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తాను, వాడు అన్నీ చేసుకుంటాడు. వాడికి ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది, పోర్టల్ అప్డేట్ చేస్తాడు, లేదంటే త్రూ సబ్మిట్ చేయాలంటే ఈమెయిల్ పంపిస్తాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చెయ్యకపోవటం అన్నది ఆఫీసర్ కుదరదు చేయటం, ఎందుకంటే బేసికలీ సిస్టమ్ కదా. ఆడికి ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిక్వెస్ట్ రాగానే 5 daysలో వాడు సోర్స్ చేయాలి. చేయకపోతే వాడికి పైనుంచి వస్తుంది, బాబు ఏంటన్నా ఏం చేస్తున్నా, నీకు డబ్బులు ఫ్రీగా పే చేస్తున్నా, తప్పుకుంటారు. సో ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల సగం కరప్షన్ పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అదేంటది రీసెంట్ లాయర్ సినిమా వచ్చిందంటే వకీల్ సాబ్లో అది అంటుంది, ఏంటమ్మా లాస్ట్లో చిన్న అక్షరం రాసేవు, ఈ రిపోర్ట్ ఇంత పెద్దది ఫోన్ పోయినోడు రాసి కింద ఇది రాసినావు ఏంటని అడిగాను. అక్కడ అట్లా ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఆన్ ది సిస్టమ్. నువ్వు ఏ టైంకి వచ్చే ఏ టైంలో మొత్తం ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, రాగానే ఆడు వెళ్ళగానే ఆడు నోట్ చేస్తాడు, అది కూడా రికార్డెడ్ ఇన్ కెమెరా. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ రేసిజం గురించి పోలీసునప్పుడు హ్యాండ్లెడ్ కెమెరాస్ ఇచ్చేసారు. ఓకే, ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ హావ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద కెమెరా, అది రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ రికార్డింగ్లో వాడి ఫేస్ కూడా మాస్కింగ్, వీడియో వచ్చినప్పుడు ఫేస్ మాస్కింగ్ వస్తుంది. దాన్ని చేసుకుని రేపు పొద్దున ఏమైనా ఆడిట్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఏమైనా అపీల్ వచ్చినప్పుడు వీడు నాకు అగెయిన్స్ట్ ది లా చేసేదాన్ని ఎవడన్నా అపీల్ చేసినప్పుడు ఒక ఆర్డినరీ సిటిజన్ కెమెరా తీస్తారనమాట. తీసి దెన్ దే విల్ జడ్జ్. రీసెంట్గా ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఓకే, పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఒక ముస్లిం అబ్బాయిని చీట్ చేశాడని చాలా ప్రొటెస్ట్లు వచ్చినాయి. ఆ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, పోలీసుడు రేసిజంతో చేసాడు అనిపిస్తుంది. బట్ రీసెంట్గా ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది, క్రౌన్ కోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు దీస్ గైస్ పోలీసుడు క్వశ్చన్ చేసిందని వెళ్ళి కొట్టారు పోలీసుడు గట్టిగా. అఫ్ కోర్స్ ఒక అమ్మాయిని కొట్టారు, అమ్మాయి పోలీసుని, ఫుల్ బ్లడ్ అది. ఆబ్వియస్లీ వాడు వచ్చి ది ఓన్లీ ఆప్షన్ టేజర్స్ అంటారు మా దగ్గర. టేజర్స్ అంటే అది ఒకసారి ఇట్లా కొట్టంగానే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వస్తుంది, నో వన్ కెన్ మూవ్. అది టేజర్స్ చేసి దెన్ దే కిక్డ్ హిమ్ ఆన్ ద ఫేస్. వాట్ ద పోలీస్ డిడ్ అట్ ద టైం అది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అయితే మీకు ఇన్సిడెంట్ బేస్ చూసారా మీకు ఇది? ఇప్పుడు మీరు వకీల్ సాబ్ మీ స్టోరీ చెప్పినట్టు అది ఫోన్ చోరీ చేసినందుకు ఇంత పెద్దది రాసింది, కింద చిన్న గ్యాప్ ఉందని చెప్పి బ్యాక్ డేటెడ్లో రాసింది. ఇక్కడ అట్లా వర్కౌట్ కాదు, డిజిటలైజేషన్ కదా. నీకు ఫామ్ ఉంటుంది, నువ్వు వచ్చిన కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మళ్ళీ మిస్ టైపింగ్ కూడా కుదరదు అక్కడ, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ ఎ వీడియో రికార్డింగ్. సో ఈ డిజిటలైజేషన్ వల్ల నీ సగం కరప్షన్ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ బ్యూరోక్రసీ అంతా పోతుంది, వెళ్ళిపోతుంది, ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ హోమ్ మినిస్టర్, రివోల్ట్ జరుగుతుంది, పోలీస్ నేను ఆర్డర్ ఇవ్వలేను, ఐ హావ్ టు అఫీషియలీ గివ్ హిమ్ అన్ ఈమెయిల్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ వేర్ అది ఆడిటబుల్, యాక్సెసిబుల్ అండ్ అకౌంటబుల్ యాజ్ వెల్. అలా అన్నప్పుడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపి ఆడిని అరెస్ట్ చేయి, ఇది అరెస్ట్ చేయని వర్కౌట్ కాదు అని చెప్పినా కానీ మెట్ పోలీస్ ఎవడైతే ఉంటాడో ఆడికి ఒక లీగల్ టీం ఉంటుంది, ఆడు చేస్తాడు, ఎవడు మినిస్టర్ ఏమి ఇవ్వడు. ఒక్కొక్కసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నర్ని అపాయింట్ చేస్తారు ఒక ఇన్సిడెంట్కి, వాళ్ళు మా పవర్స్ని హైజాక్ చేయొచ్చు, కానీ ఆ ఇన్సిడెంటల్ పవర్స్ వస్తాయి. కానీ యాజ్ అ డెమోక్రటిక్ లీగల్ ప్రాసెస్లో ఇష్టం మిస్యూజ్ చేసుకోవడం ఉండదు.
సో డిజిటలైజేషన్ వల్ల కొంచెం కరప్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే. ఈ ల్యాండ్ కొనుక్కుంటా, నేను రిజిస్ట్రేషన్ నాకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేసి నువ్వు చేయి, నువ్వు చేయకపోతే నీకు ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, ఎస్ఎల్ఏ లేకపోతే ఇది. ఇంకొకటి గ్రేట్ థింగ్, ఒక పబ్లిక్ బాడీకి అకౌంటబిలిటీ లేదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ దగ్గర గుంతలు ఉంటాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్, నువ్వు వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల గుంతలు ఉన్నాయి, నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకున్నా, ఐ కెన్ సూ ద కౌన్సిల్. Yes, this is widely followed in West. Basically, చాలా ఎక్కువ ఉంది. అవును, డైరెక్ట్ గా. నాకు సేమ్ థింగ్ NHS నేషనల్ సర్వీస్ హాస్పిటల్, వాడు నాకు తప్పు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అపీల్ చేయొచ్చు, లీగల్ కేసు అయితే ఐ కెన్ సూ NHS. దానికి ప్రతిఫలంగా you'll get the compensation ఎవ్రీథింగ్. అదొకటి. సేమ్ థింగ్ ఈ గుంతలే కాకుండా ఎనీ మేనేజ్మెంట్ ఎర్రర్కి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడింగ్ టికెట్ ఉంది, లెట్స్ సే ద కెమెరా ఇస్ ఎర్రర్ అని నువ్వు ప్రూవ్ చేయగలిగావు అనుకో, అంతే అది వస్తుంది. ఇక్కడ అదేం లేదు కదా, ఇక్కడ ఇంకా రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యు పాయింట్ అవుట్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో నువ్వు ఒక పబ్లిక్ బాడీని నువ్వు క్వశ్చన్ చేయలేనప్పుడు ఇంకా వాట్స్ ద పాయింట్ అసలు, ట్యాక్స్లు కట్టి అన్ని కట్టి ఎందుకంటున్నా. ట్రూ. సో అది పాయింట్ అసలు, అక్కడితోనే సగం కరప్షన్ ఎరాడికేట్ అయింది. ట్రూ. సో ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనం డిజిటైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఇంత అగ్రెసివ్ ఉంది కదా యూకేలో, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్. సారీ అఖిల్, ఇందాక ఒక పాయింట్ మర్చిపోయినా, అది పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర రాయదుర్గం@gmail. అసలు మా దగ్గర అట్లా నడవదు, ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది, metpolice. అదే పేరు ఏదైతే ఉంటుంది metpolice.gov.uk అని ఉంటుంది. ఓకే. ప్రతి ఈమెయిల్ అన్నీ యాక్సెసిబుల్, అన్ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఉంటాయి, అంటే మాకు ప్రాపర్ క్లౌడ్ సెటప్ ఉంటుంది. నేను స్క్రీన్ షాట్ తీయలేను. ఓకే, నేను ఒక PDF ఓపెన్ చేయాలంటే తెలుసు కదా, ఇన్చ్యూన్ పోర్టల్ ఉంటుంది కదా, అవి ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పొలిటికల్ లిటరసీ, గవర్నెన్స్ లిటరసీ. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఈమెయిల్ రిప్లై ఏం రావు వాళ్ళకి, వాళ్ళకి ఒక ఈమెయిల్ ఉండాలి. తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ఆస్ ఫర్ మీటింగ్ విత్ లోకల్ మినిస్టర్. సార్ మీరు ఒక నాకు అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ చేయండి సార్, ఐ కెన్ బైపాస్ ద బ్రిటిష్ హై కమిషన్, ఐ కెన్ ఆస్క్ ద మినిస్టర్ అంటే Gmail నుంచి పంపించాడు. @gmail అంట. ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆ డిపార్ట్మెంట్ పేరు gmail.com. ఓకే. ఆ గవర్నెన్స్ లేనప్పుడు ఎంత నేను కంప్లీట్ ఎరాడికేట్ అయిపోతుంది అంటే సగం ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ అయిపోతుంది, సింపుల్ కరెక్ట్ అయిపోతుంటుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. ఇప్పుడు మీరు ప్రైవేట్లో మీరు టికెట్స్ కొంటారు కదా, డిజిటలైజ్ టికెట్స్ కొన్నప్పుడు మీకు కొన్న టికెట్ ఎలకేట్ అయితే అయిపోయినట్టే. బస్ ట్రైన్ టికెట్ ఉన్నది కదా, ఎలకేట్ అయిపోయి అందరిని ఎవడు మధ్యలో ఫ్రాడ్ చేయడు కదా, లేదా ఎవడు పైసలు అడగాడు కదా, ఏది లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి. నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే యూకే ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డిజిటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. అంటే ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఆల్రెడీ అయిపోయింది, చాలా వరకు ఉంది కదా, చాలా కదా, మొత్తం అయిపోయింది. అది అవ్వకుండా అసలు గవర్నమెంట్ లేదు. సో గవర్నమెంట్ యాంగిల్లో ఇలా డిజిటల్ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇండియా వచ్చేసరికి జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ అంటే డిజిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్స్. అగైన్ ఇట్స్ బ్రాడర్ టాపిక్. మై కన్సర్న్ ఏంటంటే ఇండియా ఆల్సో స్టార్టెడ్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది త్రూ RTI, EVMs, VVPATs in 2004. సో when I'm knowing more about UK పొలిటికల్ సిస్టమ్ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇండియాలో EVMs, VVPATs 2004 నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రీసెంట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు డైరెక్ట్ పేపర్ చూపించేసి ఓట్ చోరీ హో గయా భాయ్, ఓట్ చోరీ హో గయా చేసినట్టున్నారు కదా. దోస్ గవర్నమెంట్ 2004 లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఇంప్లిమెంటెడ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ EVMs అండ్ VVPATs. అప్పుడు పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో రివల్యూషనరీ స్టెప్, అది డిజిటైజ్ అయింది. అంటే ఈజ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఇదంతా అయిపోయింది, ఫాస్టర్ పేస్ లో ఉంటుంది. లాట్ అంటే 900 మిలియన్ ఓటర్స్ సంథింగ్, ఇలా ఇంత హ్యూజ్ బేస్ ఉంది కాబట్టి డిజిటైజ్ చేసాం. స్టిల్ యూకే డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ మాన్యువల్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ మీద అన్ని ఫీల్డ్స్ లో చేస్తారు. అన్ని స్టేజెస్ లో డిజిటైజ్ అయినప్పుడు ఈ ఫేజ్ లో ఎందుకు ఇంకా మాన్యువల్ సెటప్ ఉంది అంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ పాయింట్. ఒకటి అవసరం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకోటి ఏంటంటే మాన్యువల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎర్రర్ ఫ్రీ. అంటే టెక్నికల్గా అట్లీస్ట్ సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అన్నట్టు యూ కెన్ సీ ఆడు హ్యాక్ చేసాడు, లేకపోతే ఇది చేసాడు, అది చేసాడు, అదేం లేదు, టెక్నికల్ గ్లిచెస్ లేవు, ఎర్రర్స్ లేవు, అదొకటి. అంటే ఆ ట్రెడిషన్ పెట్టుకున్నారు, ఇది పెద్ద ఇష్యూ కదా. సి వరల్డ్లో ఓన్లీ 2 countries అబౌవ్ 1 billion పాపులేషన్, 1.4 and 1.4, ఇండియా, చైనా. చైనాకి ఎలక్షన్స్ అని టెక్నికలీ లేవు, సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్. ఇంకొక కంట్రీ ఇది ఇండియా. ఇది తప్పించి ఏ కంట్రీ తీసుకున్నా అండర్ 300 million పాపులేషన్. 300 million is 30 crores. సో వాళ్ళకి అవసరం రాదు ఇంత మాస్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇంత మాస్ కౌంటింగ్ ఓన్లీ ఇండియాకే అవసరం. సో దాని గురించి ఈవీఎం వచ్చి ఈవీఎంలు
వివిప్యాట్స్ ఈవీ ప్యాడ్స్ లైక్ అవి హ్యాక్ అయినాయా లేకపోతే మెనిపులేట్ అయినాయా ట్రాక్డ్ అయినాయా అవన్నీ అవి నాకు తెలియదు. బట్ చెప్తున్నా అవినయా లేవన్నది కానీ నేను జడ్జ్ చేయలేను. కానీ మాన్యువల్ ఎందుకంటే అవసరం లేదు బేసిక్లీ. ఇట్లాంటి కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ తీసుకుని మా ఎంపీకి తీసుకుంటే అరౌండ్ 40% పోల్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ 80,000 ఓటింగ్లో. ఎంత వచ్చింది? అరౌండ్ 30,000 పోల్ అవుతుంది మ్యాక్స్, యావరేజ్గా 20,000-30,000లో ఇట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ ది హోల్ నైట్ టు కౌంట్. సింగిల్ డే కౌంటింగ్ అయిపోతుంది. బ్యాలెట్ బాక్సెస్ తెస్తారు. బ్యాలెట్ బాక్స్ కొంతమంది సైకిల్ మీద కూడా తీసుకెళ్తారు. మా లోకల్ ఎలక్షన్లో ఈ మధ్య సైకిల్ మీద సస్టైనబిలిటీ కార్లో తీసుకెళ్తే నువ్వు కారు రోడ్ యూసేజ్ చేస్తున్నావు, ఫ్యూల్ యూసేజ్ చేస్తున్నావు, యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ సైకిల్. ఇదో కొత్త కాన్సెప్ట్ జాయిన్ అయింది. అది 2 బ్యాగులు పెట్టుకుని వెళ్తాడు. దారిలో కొంతమంది కూడా అంటారు దారిలో ఓట్లు చేసారు. ఇది మా దగ్గర కూడా ఉంటుంది, దారిలో వాడు కొన్ని ఓట్లు డ్రాప్ చేసాడు ఇదే అంటారు. బట్ జనరల్గా అంటే కొంతమంది అంటే మిస్కౌంటింగ్, కొంతమంది ఎట్లా అంటే కొన్ని పార్టీలు వదిలేస్తారు, అప్పుడు మిస్కౌంటింగ్ జరిగింది అని కూడా అంటారు. బట్ అవన్నీ జరగవు. కానీ ఏదో 1-2 votes బై ఎర్రర్ జరుగుతాయి కానీ అట్లా జరగవు. సో అవసరం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్. ఇండియాకి మాన్యువల్ ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు అంత మాస్ ఎలక్షన్ సినారియోలో చేయగలవని లేదు నాకు తెలియదు. కానీ బట్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఇట్స్ ఎ మాన్యువల్ వర్క్, ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ మ్యాండేజ్ వర్క్ అది. సో మాన్యువల్ అనేది కష్టమేమో అనుకుంటా. హవెవర్ ఓట్ రిజిస్ట్రేషన్, ఓటర్స్ ఐడెంటిటీ అంటే ఎవడైతే ఓటేస్తాడో వాడే ఓటర్స్. ఇప్పుడు మాకు ఓటర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ పెట్టేశారు. యాక్చువల్ 2022 ముందు లేదు మాకు. ఓకే, రీసెంట్గానే వచ్చింది. ఓకే, 2022 తర్వాతే వచ్చింది. ఓకే, ఓటర్ ఐడెంటిటీ దాని ముందు లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఓటర్ పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఓటర్ ఐడెంటిటీ వెరిఫై చేయాల్సిందే. చేస్తే కానీ వాడికి బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, పైగా మాకు క్యూస్ కూడా తక్కువ బికాస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఎలక్షన్ పీరియడ్ టైమింగ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. మాకు ఎలక్షన్ 7 AM to 10 PM. 7 AM to 10 PM ఆఫీస్కి వెళ్ళినోడు ఈవినింగ్ ఓట్ చేసుకుంటాడు. ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చున్నాడు ముసలోళ్ళు అంతా మధ్యాహ్నం చేసుకుంటారు. ఉన్నది మన దగ్గర ఎంత 9 to 5. Yes, 5. 9 to 5. Extraordinary circumstances in hilly areas and forest areas. అదే తప్ప ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఇంకొకటి మనకి కొంచెం ఎక్కువ వర్కింగ్ క్లాస్, లో క్లాస్ అంటే లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఎక్కువ కాబట్టి వాడు పని చేసుకున్నాడు అనుకో, వాడు అఫ్కోర్స్ వాడే ఓట్లు వేస్తాడు, అది వేరే విషయం అనుకో. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు అంత పెద్ద క్యూస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలామంది ఓట్ వేయాలనుకుంటారు, కొంచెం వెల్ ప్రొఫెషనల్స్, హైలీ సెటిల్డ్, అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు రారు, ఏ లైన్లో ఎవరి నుంచి పెట్టుకుంటారు. సో అయితే యూనిట్ ఆఫ్ మోర్ పోలింగ్ బూత్స్ ఒకటి ఆప్షన్. లాజిస్టికల్గా ఎంత కష్టం, ఫైనాన్షియల్గా ఎంత వైబుల్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే అని చెప్తున్నా కాన్సెప్ట్ బేస్. కానీ లేదా ఇంక్రీజ్ ది టైం చేంజ్. మాకు 7 AM to 10 PM. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్న వింటర్ ఎలక్షన్స్లో అయితే ఫుల్ డార్క్, ఓన్లీ 4 hours లైట్ ఉంది, అంతా డార్క్లోనే జరిగింది, పర్ఫెక్ట్ జరిగింది. ఈవెన్ మొన్న సమ్మర్ ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ వచ్చింది, మార్చ్లో జరిగింది. బై 5కి చీకటి పడిపోతుంది, 5 to 10 ఆల్ డార్క్, బాగానే జరిగింది. ఓకే, సో ఆ కొన్ని ఐడియా కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయవలసిందే, ఎందుకంటే చేస్తే దాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటే ఏంటంటే, పీపుల్ బీయింగ్ విత్ లోవర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఉన్నా కూడా మాస్ లెవెల్లో రూరల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియాలో. అండ్ ఓవరాల్ టర్న్అవుట్ ఆఫ్ ఓటింగ్ కూడా 69-70 రఫ్లీ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు యూకే ఇట్స్ ఓన్లీ అరౌండ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 58-59 సంథింగ్. అంత కూడా ఉండదు, బట్ అండర్ 50. సో వై బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ద ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ కదా జనరల్గా కూడా. అంటే మీరు ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ కొన్ని తెలుసు కదా, ఫ్రాడ్ ఓట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా కాన్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఓట్ షేర్. హవెవర్ వెస్ట్రన్ డెమోక్రసీస్లో ఓట్ షేర్ ఎప్పుడూ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఎలక్షన్, ఒక ఇష్యూ బేస్డ్ ఎలక్షన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం ట్రంప్ ఎలక్షన్ వాజ్ అన్ ఇష్యూ బేస్డ్ బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ట్రంప్. అదొక ఎక్సెప్షన్ ఫినామినల్ సిచ్యుయేషన్. అలానే మా దగ్గర కూడా బ్రెగ్జిట్ అయినప్పుడు మరి మోర్ దెన్ 60% ఓటింగ్ జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం ఇన్సిడెంట్ అది, ఓర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఒక పాలసీ అనుకోవచ్చు ఏదన్నా. సో దాన్ని ఓటింగ్ చేయాలి. జనరల్ ఓటింగ్కి జనరల్ వెస్ట్ డెమోక్రసీ అంత అవసరం లేదు, రారు కూడా అది. సో అందుకే ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి ఇష్యూ బేస్డ్ వచ్చినప్పుడు వస్తారు, వచ్చి ఓట్లు వేస్తారు, గ్యారెంటీ వేస్తారు. ఇప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్లో ఎట్లా ఉంటాయంటే మా ఏరియాలో కన్జర్వేటివ్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్, సో లేబర్ వాళ్ళే
ఎన్ని వేసినా ఆడే గెలుస్తాడు ఎందుకని వదిలేస్తారు ఓకే. జనరల్గా. దే గివ్ అప్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అది కూడా వేస్తారు. ఓకే. కొంతమందికి వైబుల్ కాదు, కొంతమందికి అసలు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయనే తెలియదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాంపెయినింగ్కి బ్యానర్లు పెడతాం ఏం ఉండవు. మేము ప్రతి డోర్ మా ఎంపీ ఉన్నదంటే ప్రతి డోర్ టు డోర్ నమస్కారం నేను మీ ఎంపీని, నేను ఇది చేసిన ఇగో నా లీఫ్లెట్ చదువు ఇవన్నీ చెప్తుంది అన్న. సార్ అంటే నువ్వు ఏం చేసి ఏం చేయాలి, ఆ రోజు నీకు ఈమెయిల్ రాసిన నువ్వు రాసిన ఎవరో ఈడియట్స్ పొలిటీషియన్స్ అంత ఇది అని చెప్తుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ అని మాకు ఒక యాప్ ఉంటుంది, యాప్లో నువ్వు చేసుకోవాలి యాంటీ కన్జర్వేటివ్ అని క్యాప్లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం. ఆ స్టాట్స్ వస్తాయి, స్టాట్స్ బట్టి మేము ఓటింగ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా హంగామా ఉంటుంది కదా ఇండియాలో, ప్లే అరౌండ్ పీపుల్ లార్జ్ హంగామా, అక్కడ డోర్ టు డోర్ నాకు వెళ్ళాలి, పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ చూపించాలి, ఇలానే జరగాలి. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసు కదా, ఒక కార్పొరేటర్ వెళ్ళినా ఒక మేయర్ వెళ్ళినా వెనకాల ఇది అన్న ఇది సెల్ఫీలు తీసుకుని ఇది ఏం ఉండదు యాక్చువల్లీ. అదే అంటే నా పొలిటికల్ అట్లా ఇదైపోయింది. యాక్చువల్గా వెంకయ్యనాయుడు గారు నాకు ఆయన ఎమర్జెన్సీ టైంలో జనతా పార్టీ నుంచి ఆయన టికెట్ వచ్చింది. ఆయనకు కూడా తెలుసు అంటే టికెట్ వచ్చినట్టు. వాళ్ళ ఆఫీస్ ఫోన్ చేసి చెప్తే ఆయన చెప్పారు ఇట్లా మీకు టికెట్ వచ్చింది సార్ ఏదో అని చెప్పి. అయితే ఆయన క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా చందాలు ఇచ్చేవారు అంటే ఇట్లా లైక్ ఈయన చందాలు ఇచ్చేవారు కదా లైక్ అంటే he didn't have to put any money. టికెట్ మనీ గురించి కొనుక్కోలే ఏం లేదు, చందాలు ఇచ్చి ఆయన ఎలక్షన్ గెలిచి ఇంకా ఏమైనా మనీ ఉంటే ఆ లోకల్ సొసైటీ కాదు లోకల్ పార్టీ ఆఫీస్ అప్పులు ఉంటే అవి తీర్చేశారంట. అంటే హిస్టారికల్ మనకి ఉండేది బట్ మనీ రావడంతో కరప్ట్ అయిపోయింది. సార్ నాకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వెరీ రిగార్డింగ్ ద పాలసీ మేకింగ్, బికాస్ ఇండియాలో ద పాలసీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంపోజ్డ్ అనొచ్చా లేకపోతే ఇంపెడ్ అన్నా, ఇట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. Whereas in UK, the citizens aware of the issues they have, it is more from the bottom to top approach. So దాన్ని ఒకసారి can you clarify on that policy? గుడ్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇష్యూ బేస్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇంపాక్ట్ అయ్యేది అల్టిమేట్లీ ఏదో సిటిజన్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ ఆర్ మీ రెసిడెంట్ ఎవడో, లోకల్ అంటే రెసిడెంట్ అంటో లేదా సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్, పబ్లిక్ మ్యాన్. సో మాకు మేజర్ పాలసీ మేకింగ్ అంటే కొన్ని టాప్ డౌన్ ఉంటాయి, కొన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ టాప్ డౌన్ ఉంటుంది, మిలిటరీ లైక్ ఆర్మీ బేస్ టాప్ డౌన్ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని డిఫెన్స్ బడ్జెట్ కొన్ని టాప్ డౌన్ ఉండొచ్చు, అది వేరే విషయం. కొన్ని ఓకే ఇమిగ్రేషన్ కూడా టాప్ డౌన్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఇమిగ్రేషన్ అనేది ఇట్స్ సెన్సిటివ్ టాపిక్. ఓకే కానీ మేజర్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఇష్యూస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా బాటమ్ అప్ జరుగుతాయి చాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూస్ లోకల్ ప్లానింగ్లో బాటమ్ అప్ జరుగుతాయి. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పొలిటీషియన్స్ కానీ ఎవరైనా ఆర్ దేర్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్. ది ఎంటైర్ గేమ్ ఆర్ ది ఎంటైర్ మోటో ఆర్ ది ఎంటైర్ objective moral duty of a politician or politics is to serve people. సర్వ్ పీపుల్ అన్నప్పుడు నీకు పీపుల్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇష్యూ బేస్ నుంచే పాలసీ మేకింగ్ స్టార్ట్ కావాలి. సో మాకేం చేస్తా అంటే ఒక పాలసీని చేంజ్ చేయాలన్నా ఒక పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా లోకల్ గ్రూప్స్ ఆఫీసర్స్తో వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ చేసి ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్లో వీ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ ఐడియాస్ ఒక కన్సల్టేషన్ పీరియడ్ పెడతాం. కన్సల్టేషన్ పీరియడ్లో ప్రతి రెసిడెంట్కి లెటర్ పంపించడం కానీ లేదా ఒక ఈమెయిల్ ఇచ్చి ఒక కన్సల్టేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ కన్సల్టేషన్ ఫామ్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఆన్ యూర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సైకిల్ లేని వేయాలనుకుందాం, వేయాలా లేదా అన్నది ఆ లోకల్ రెసిడెన్స్ ఏరియా అందరి అడ్రస్లు తీసుకుని లెటర్లు రాసి ఒక ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, దానికి ఒక పీరియడ్ పెడతాం 1 month 2 months అట్లా. రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి, రెస్పాన్సెస్ ఆఫీసర్స్ దెన్ దే డూ స్టాటిస్టికల్ ఎవిడెన్స్ ఓకే చేసి మా ముందు పెడతారు. ఆఫీసర్స్ ఓన్లీ పెడతారు, డెసిజన్ మేమే తీసుకుంటాం అల్టిమేట్గా, ఎందుకంటే మేము పబ్లిక్ ఫేసింగ్ కదా. ఆ డెసిజన్ తీసుకునే ముందు మేము చూస్తాం, అంటే ఇందులో కూడా కొంచెం పొలిటికల్ గేమ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మా పొలిటికల్ ఆడియన్స్ లేకపోతే మేము కూడా డిస్మిస్ చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి, అది పబ్లిక్ బెనిఫిట్ అన్న. హవెవర్ అన్ని కేసులో జరగడం కుదరదు అది, ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి కూడా ఒక్కొక్కసారి అపోజ్ చేసి నేను చెప్తాను, లుక్ సస్టైనబిలిటీలో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి తప్పదు మేము చేయాలి, ఇప్పుడు చేయకపోయినా ఎప్పుడన్నా చేయాలి, సో ఇప్పుడు చేస్తే అట్లీస్ట్ మీరు కష్టం అవుతుంది, సో దీనివల్ల చేయవలసిందే అని చెప్తాను. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రెసిడెంట్ వాయిస్, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ బెనిఫిట్స్, ఓకే బెనిఫిషియల్ పాలసీ కనుక్కొని దెన్ దాన్ని పాలసీ డిజైన్ చేయడానికి మేము స్టాటిస్టికల్ ఎవిడెన్స్ తీసుకుని దాని ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్ తీసుకుని లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూసుకుని దెన్ విల్ టెల్ దిస్ ఈజ్ ద పాలసీ. దాన్ని దెన్ మేము విల్ పుట్ ఫర్ ఎ మ్యాండేట్, మోషన్ అంటారు, మ్యాండేట్ అంటారు, కౌన్సిల్లో పెడితే ఓటింగ్ జరుగుతుంది, దెన్ విల్ డూ. ఆఫీసర్స్ ఆర్
మాకు హెల్ప్ చేయడం వరకే, వాళ్ళకి ఏ అథారిటీ ఇవ్వం. అల్టిమేట్లీ మేము పాలసీ చెప్తే మీరు చెప్పండి ఎట్లా చేయాలి పాలసీని, అంతే. దట్ విల్ బి బెటర్ అప్రోచ్. ఎందుకంటే అలా ఉంటే ఏంటంటే బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ డ్రివెన్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ రిజల్ట్స్. ఇష్యూ బేస్డ్ కదా, ఇష్యూ అనేది టాప్ డౌన్ అనే ఓకే. కొన్ని కేసెస్ లో ఇట్ మైట్ వర్క్ అవుట్ బికాస్ పీపుల్ డజంట్ అండర్స్టాండ్. కొన్ని టాప్ డౌన్ ఉంటాయి, బాటమ్ అప్ ఉండదు. సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ నేను టచ్ చేద్దాం అనుకుంటే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ కానీ ఎక్కడికి కానీ దే మేజర్లీ ప్రిఫర్ టు గో టు యూఎస్. కరెక్ట్. అండ్ లెస్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ యూకే. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ యూకే. ఎందుకు అంటే వై అంటే సి అల్టిమేట్లీ వన్ ఇమిగ్రేషన్ డోర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు హిస్టారికల్గా మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఎదర్ యూ హ్యావ్ టు బి డాక్టర్, ఇంజనీర్ ఓర్ అదే యాక్చువల్గా డాక్టర్ ఆర్ ఇంజనీర్. ఈ లాయర్స్ ఇవన్నీ రీసెంట్గా వచ్చింది. దీని ముందైతే టెక్నికల్ డిగ్రీ లేదంటే ఒక బీఏనో బీఎస్సీ చదివి ఏదో ఉద్యోగం నేర్చుకోవడం, అంతే కదా. ఇమిగ్రేషన్ డోర్స్ ఓపెన్ అప్పుడు షార్టేజ్ స్కిల్స్ కానీ లేకపోతే రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఈ ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ ఉండేవారు ఏది యూఎస్కి. ఈవెన్ యూకే కూడా ఉండేవారు, లేరని కాదు. బట్ యూఎస్లో ఎర్నింగ్స్ ఆర్ బై ఫార్ హయ్యర్, ఫార్ మోర్ హయ్యర్ దెన్ యూకే. అంటే రేషియో నేను చెప్పలేను యాక్చువల్లీ 1:2 కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది 1:1 అంటారు. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ అంటారు. కానీ నా కంపారిజన్లో అట్లీస్ట్ యూఎస్ ఎర్న్ 2 to 3 times హయ్యర్ దెన్ యూకే నార్మల్గా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మీరు అల్టిమేట్గా ఈ ఈక్వల్ 1 month 1 year అట్లా చేయండి. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ లేదా బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 1 decade చూసుకుంటే యూ ఎర్న్ అట్లీస్ట్ 3 times మోర్ దెన్ యూకే నార్మల్గా. అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ, ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ ఈజియర్, వీసా వాజ్ ఈజియర్ హిస్టారికల్గా. సో అల్టిమేట్ చాయిస్ మన సౌత్ ఇండియన్స్కి యూఎస్ఏ ఉండేది. ఓకే, యూఎస్ వాజ్ ఆల్సో నెంబర్ 1 ఎకానమీ దాన్ని, యూకే అంత కాదు అప్పుడు. ఓకే, సో యూఎస్ వాజ్ అల్టిమేట్ చాయిస్. హవెవర్ మీరు నార్త్ ఇండియన్ చూసుకుంటే చాలామంది డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ కింద వెళ్ళారు చాలామంది. అందుకే వాళ్ళు రిచ్ అయ్యారు మనకన్నా. ఓకే, వాళ్ళే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొజిషన్, వాళ్ళే యూకేలో అట్లీస్ట్ 15 మంది ఎంపీస్ ఉన్నారు. ఓకే, టాప్ 10 రిచెస్ట్లో 4 వాళ్ళే. ఓకే, ఈవెన్ యూఎస్లో మన వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్గా వెళ్ళినా డబ్బు సంపాదించింది కూడా వాళ్ళే. సోషల్ స్టేటస్లో మీరు లెక్కేసిన హౌస్ ఆఫ్ రెప్లో కూడా వాళ్ళే, మన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఓకే ఓకే, ఎందుకంటే మనం కొంచెం కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ కాబట్టి మనం అంత ఎదగలేము టెక్నికల్గా. సో దీనివల్ల మోస్ట్ యూకేలో థ్రెషోల్డ్స్ చాలా తక్కువ ఒక టైంలో హిస్టారిక్గా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు H1 రావాలనుకోండి, హిస్టారిక్గా ఎంత ఉన్నది ఇప్పుడు అరౌండ్ 60,000 అబౌవ్ ఎంత ఉన్నది కదా థ్రెషోల్డ్. యూకేలో చాలా తక్కువ, ఏం అవసరం లే, మీకు థ్రెషోల్డ్ కూడా అవసరం లే. మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వీసా ఇచ్చేసారు ఒకటే. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిఫోర్ హిస్టారికల్. సో మీకు ఈజీ ఆప్షన్ కదా, తెలుసు కదా, ఏదో ఒక జాబ్ సృష్టించి చేసేవాడు. అంటే ఆ టైంలో అంత అకౌంటబిలిటీ అంత ట్రేసబిలిటీ ఉండేది కదా. ఈవెన్ హోమ్ ఆఫీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది కాబట్టి ఈజీ అయిపోయేది. ఆ ఈజీ వల్ల బట్ ఆల్సో నార్త్ ఇండియన్స్ చాలామంది సెటిలర్స్ ఉన్నారు. ఈవెన్ 1960s ఏడీ అమీన్ ఆఫ్రికన్లో నుంచి అందరినీ బయటికి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద గుజరాతీ సెటిల్డ్ ఇన్ యూకే అండ్ యూఎస్. కొంతమంది యూకే ప్రిఫర్ చేసుకుని కొంతమంది యూఎస్ ప్రిఫర్ చేసుకున్నారు. అదే కాక లాంగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ సీక్స్ చాలామంది సెటిల్ అయ్యారు. లాట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ దట్ ఢిల్లీ సరౌండింగ్ బెల్ట్ అంతా సెటిల్ అయ్యారు. హర్యానా, ఢిల్లీ, ఈ అంటే యూపీ అంత కాదు కానీ బట్ ఆ సరౌండింగ్ ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ దగ్గర చాలామంది సెటిల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఇంటరాక్షన్ విత్ క్యాపిటల్ సిటీ ఉండేది కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది. ఓకే, ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు ఫస్ట్ వెళ్ళినాకనే చెప్తారు ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇట్లా ఇది ప్రోస్ అనేసరికి మనకి మీకు ఒక అవేర్నెస్ ఉన్నప్పుడు, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఒక కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు యూ ప్రిఫర్ దట్ థింగ్ బికాజ్ యూ ఫీల్ వాళ్ళు వెళ్ళారు కదా నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అన్న ధైర్యం ఉంటుంది కదా. సో ఆ ఉద్దేశమే మెజారిటీ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియన్స్ ఈజీ ఆ టైంలో ఈజీ టు గెట్ ఎ వీసా సెటిల్మెంట్ కాబట్టి యూకే వెళ్ళారు. మన ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి మనకి ఈజీ ఉండేది వీసాలో ఇది వరకు. టాకింగ్ అబౌట్ ప్రియర్ 2000 వీసాస్ వేర్ ఈజీ, వెరీ ఈజీ. సో అందుకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, వీసాస్ ఉన్నాయి, వస్తున్నాయి, అందుకని చెప్పి ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మనీ గేమ్ కదా. యూఎస్ ఎర్న్ మోర్ అందుకని చెప్పి ఎందుకంటే మన వాళ్ళు బిజినెస్ ఇచ్చినా తీసుకోరు, ఉద్యోగం చేస్తారు. నార్త్ ఇండియా అట్లా కాదు, ఉద్యోగం కాదు, సేఫ్ ఆప్షన్ కాబట్టి యూఎస్ వాజ్ ద రైట్ చాయిస్ మనకి. అదే మీరు నార్త్ ఇండియా అట్లా కాదు, అక్కడికి వెళ్ళి బిజినెస్ పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నేను ఇది చేయాలి అది చేయాలి అది చేయాలి, ఊరికి ఇది చేయాలి, ఇది ఇండియాకి ఇది చేయాలి, అది ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్
అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంటూ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ దిస్ హెడ్డింగ్ ద వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ EICBI, విచ్ ఇస్ అ థింక్ ట్యాంక్. థింక్ ట్యాంక్. Now with the rising global tensions, US tariffs మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు, it is on the higher side now. After post Brexit also, how India can leverage the relationship with UK and how they can convert into the business perspective, because being you associated with the think tank. ఇప్పుడు రీసెంట్గా యూకే ఇండియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసింది కూడా, FTA చేసింది కూడా అందుకే. ఎందుకంటే యూరోప్ యూకే టెన్షన్ స్టార్టెడ్ విత్ అమెరికా ఫస్ట్. ఏది ఈ ట్రేడ్ వార్లో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పెంచాడు కదా. స్టార్ట్ అవడంతో 7 years నుంచి కష్టపడే డీల్ క్విక్గా ప్రాసెస్ చేశారు యూకే. ఎందుకంటే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ని కొంచెం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి, కాంపెన్సేషన్కి ఇది ఒక గ్రేట్ ఒక మెకానిజం. సో ఈయూతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈయూలో ఉన్నప్పుడు ఒక కంట్రీ సపరేట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుని అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ యూరోపియన్ jurisdiction of every other country. దానివల్ల యూరోపియన్ యూనియన్తో కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఆల్సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ వెరీ హై దెన్ US. ఫుడ్ స్టాండర్డ్ తీసుకోండి, టెక్స్టైల్ బ్రాండ్ వెరీ హై యాజ్ కంపేర్ టు US అన్నమాట. అందుకే వెరీ గుడ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. మన ఆక్వాకల్చర్ ఇట్స్ ఈజీ టు ఎక్స్పోర్ట్ టు US. యూకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం మేనేజ్ చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ యూరోప్ ఈజ్ వెరీ టఫ్. Because every other day we see a violation agreement, Indian rice getting banned when it reached to Europe. Why so strict? అంటే స్ట్రిక్ట్ అంటే మన దాంట్లో కూడా కొంచెం తప్పు ఉన్నది. బికాస్ ఆఫ్ రైజింగ్ ల్యాండ్ కాస్ట్ మనకి ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ కాస్ట్ నాకు 10,000 ఉంది, ప్రొడక్షన్ నాకు 40,000 వచ్చింది అనుకో, నేను ఒక పంటే పండిస్తాను, మిగతా హ్యాపీగా ఉంటా. ఇప్పుడు ల్యాండ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh నేను పే చేయాలనుకో, కవులకి ఇచ్చుకుంటారు కదా. నేనేం చేయాలి, నాకు 3 crops కావాలి. 3 crops కావాలంటే ఆప్షన్ ఏంటంటారు, పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఆర్గానిక్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది. మనంతా తినేస్తున్నాం ఇదేదని చెప్పి వర్స్ట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇండియాలో వచ్చినాయి. మిల్క్ తాగి, టీ తాగడం, షుగర్ వేసుకోవడం. అంటే కాన్సెప్ట్ ఎట్లా అంటే, నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు విత్ మిల్క్తో కాఫీ తాగాను విత్ షుగర్ వేసుకుని. వెన్ ఐ వెంట్ టు యూకే, తెల్లోళ్ళు ఓన్లీ కాఫీ, బ్లాక్ కాఫీ, షుగర్ వేసుకోవడం, చిన్న మిల్క్ వేసి తాగుతారు. పిచ్చోళ్ళు రియల్ ఇట్లా తాగుతున్నారు అనుకో. ఆఫ్టర్ 10 years నేను వచ్చాక ఇండియా నుంచి వీళ్ళు పిచ్చోళ్ళు రా, కాఫీ తాగకుండా పాలు షుగర్ తాగుతున్నారు అనుకున్నాను. అంటే పాయింట్ ఏంటి వాడేమంటే, నువ్వు కాఫీని తాగాలి, నీకు కాఫీ టేస్ట్ కావాలి, మిల్క్ షుగర్ కాదు. మిల్క్ షుగర్ అంటే మిల్క్ షుగర్ తీసుకుని మిల్క్ తీసుకుంటారు కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో కానీ ఇండియా ఇస్ వెరీ బ్యాక్. బికాజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్, రిసోర్స్, దీనిలో ఒక పూర్ పర్సన్. అందుకే ల్యాండ్ వాల్యూ ప్రపోర్షనేట్ టు ఎర్నింగ్స్ అండ్ జీడిపి పెరగాలి. ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగితే ఎస్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, కానీ గవర్నమెంట్కి జీడిపి పెరిగినట్టు కాదు. వెస్టర్న్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో, వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ హామ్ అని ఒక ఏరియా ఉంది, న్యూ హామ్ అనే ఏరియా. మీరు లండన్లో చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద డిప్రైవ్డ్ ఏరియా అని కనిపిస్తుంది. ఒక 20 ఏళ్ళ క్రితం అక్కడ 100,000 ఇల్లు దొరికేది. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఆల్మోస్ట్ 1 million దాకా వెళ్ళినాయి. ఇప్పుడు 6-7 ఇల్లు దొరుకుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫార్మర్ పాపులర్ తెలంగాణ లీడర్తో చెప్పారు, తెలంగాణలో ల్యాండ్ పెరిగింది అంటారు జనరల్గా. 100 crores ఎంత పెరిగింది అంటారు. అంటే ల్యాండ్ పెరగటంతో నీకు ఎస్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, కానీ బట్ దానివల్ల ఓకే తెలంగాణలో ల్యాండ్ పెరిగింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Zone 2-3లో యూకేలో 6-7 crores ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఇక్కడ 4-5 crores ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆన్ పార్, మేబీ 1:30. అంటే హైదరాబాద్ లండన్ ఈక్వలా? లండన్ జీడిపి ఎంత? 600 billion, ఆల్మోస్ట్ 1 trillion చేస్తారు లండన్ అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ చేస్తుంది. మరి హైదరాబాద్ మరి ఆ ఈక్వల్ ఎట్లా వచ్చింది? సో అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లేక ఇష్టోషనల్ పెంచేయటం అట్లా ఉండదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, రోడ్డు పక్కన ల్యాండ్ 1 crore అనుకుందాం, దూరంగా ల్యాండ్ 1.2 crore కొంటే ఇది పెరుగుతుంది అనుకుందాం. అక్కడ అట్లా ఏమి ఉండదు. అక్కడ ఒక ఏరియా జియోగ్రఫిక్ని వాల్యుయేషన్ ఇంత ఇస్తాడు అంతే. నువ్వు దాన్ని 1 కోటి రూపాయలు 10 కోట్లు కొనుక్కో, దాని వాల్యూ అయితే 1 crore అంతే. సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేంజ్ బట్టి నీకు ల్యాండ్ వాల్యూస్ ఇష్టోషనల్ పెంచేసి కోకాపేటలోకి వెళ్తే 100 crores ఉంది, మా ఊర్లో వచ్చేస్తే 2 కోట్లు ఉందనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. అంటే సి ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఏరియా చూస్తే ప్రపంచంలోనే
అది గణిత వర్డ్ ఎస్. అనుకుందాం, తెలుగులో చెప్తున్నాను అందుకు. Hmm. మా దగ్గర 1 acre మోర్ దాన్ 1000 crores, ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ. ఓకే. బట్ మీరు జీడిపి చూసుకున్నా, పర్చేసింగ్ పవర్ ట్యాక్స్ చూసినా ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు, బిలియనియర్స్ ఉంటారు. సో రిలేటివిటీ ఉంది అక్కడ. ఎస్. ఓకే, జూబ్లీస్లో 1 acreకి కుకట్పల్లి 1 acreకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు పెద్ద లేకపోయి ఉండొచ్చు, అంతే కదా. అంటే రిలేటివిటీ లేదు కదా. ఒక టైంలో కూకట్పల్లి చాలా తక్కువ. ఓకే, అఫ్కోర్స్ సిటీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి పెరిగింది, కానీ సో భూమి రేట్లు ఆన్ పార్ విత్ మీ సప్లై పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీ ఎర్నింగ్స్ పొటెన్షియల్ బట్టి ఇన్ఫ్లేటరీ రేట్ అలా పెరగాలి. మార్కెట్ డ్రివెన్ ఉండాలి బేసిక్. అది అంతేగాని స్టోరీని ఎవడో ఒకటి పెంచేసి ఆప్షన్లో 100 కోట్లు వేసి తెలంగాణ ఇది పెరిగిపోయింది అంటే, నేను అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సరే, తెలంగాణలో పోనీ హైయెస్ట్ హైదరాబాద్ అనుకుందాం, తెలంగాణ దేశాన్ని ఆంధ్ర దేశాన్ని హైయెస్ట్ తెలుగు స్టేట్స్లో 300 crores అనుకుందాం హైయెస్ట్ బిల్డింగ్. ఓకే, మా దగ్గర 2000 కోట్లు ఒకటి ఒక బిల్డింగ్, నాట్ ఈవెన్ ఎన్ ఏకర్. లైక్ కెంగ్జింగ్టన్ ప్యాలెస్ రోడ్ ఉంటుంది, అందులో 175 million అంటే రఫ్లీ 70,000 crores. ఇప్పుడు కొంచెం రేట్ పెరిగింది కాబట్టి రఫ్లీ 2,000 crores వస్తుంది. ఓకే, అంటే లండన్ జీడిపి అట్లానే ఉంది 4-5. అంటే మాది కానీ హౌస్ వాల్యూస్ పెరిగింది ఇక్కడ. ఎవడు కెన్సింగ్టన్లో ప్యాలెస్ 100 million 175 million అందుకు లండన్ జీడిపి పెరిగిపోయింది నేను ఎవడు అన్నాడు, లేదా లండన్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది నేను ఎవడు అన్నాడు. ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై బట్టి పెరుగుతుంది. న్యాచురల్గా రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అలా అంటే పాకిస్తాన్ లాహోర్లో ల్యాండ్ ప్రైస్ పెరిగినాయి అంట, అంటే దాని జీడిపి పెరిగిందా? పాకిస్తాన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్. చూడండి, మీరు లాహోర్లో ల్యాండ్ వాల్యూ కొనుక్కోలు పోతే పెరిగింది అన్నారు, అంటే డూ యూ థింక్ పాకిస్తాన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్? నా. సో అది సో ఆ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ రాకపోతే కష్టం. ఇప్పుడు మీ ఫుడ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇదే కాన్సెప్ట్, పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ పడుతున్నారు బికాస్ వీ నీడ్ మోర్ సప్లై. మోర్ కన్జంప్షన్ ఉంది, మోర్ సప్లై కావాలి. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తగ్గిపోతుంది, ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది? హెల్త్ మీద పడుతుంది, క్యాన్సర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఓకే, వెల్ బీయింగ్ మీద పడుతుంది అల్టిమేట్గా. సో వాట్స్ ద పాయింట్ అంటున్నాను అది. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ మాది. ఓకే. ఓకే. సో వెల్ బీయింగ్కి కాంప్రమైజ్ కాదు. వెల్-బీయింగ్ ఈస్ సో స్ట్రిక్ట్ ఇన్ యూకే, అందుకోసమనే లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే నువ్వు పుట్టింది హ్యాపీగా బతకడానికి, వై యు ఆర్ నువ్వు చనిపోయాక నువ్వు ఎట్లానే నీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు. నువ్వు పుట్టిందే ఒక మిస్టేక్, రైట్? నువ్వు బతకడానికి వచ్చిందే హ్యాపీగా బతకడానికి. వై ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ దట్? అది కాన్సెప్ట్, వెల్ బీయింగ్ కాన్సెప్ట్. ట్రూ. అంటే వీ హ్యావ్ టచ్డ్ అప్ ఆన్ ద టెక్నికల్ టాపిక్స్ చాలా వరకు, పొలిటికల్గా, ఎకనామిక్ బేస్డ్, థింక్ ట్యాంక్ బేస్డ్, పాలసీ వైజ్గా వీ హ్యావ్ టచ్. లెట్ us మేక్ ఇట్ సమ్ ఇన్ఫార్మల్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అంటే మాకు యూకే అనగానే సడన్ గుర్తొచ్చినప్పుడు, మీరు ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ యూకే నుంచి వచ్చారు కాబట్టి, డూ యూ ఫ్యాంటసైజ్ అపాన్ రోమింగ్ అక్రాస్ మన చెరువుల దగ్గర, మన పొలాల దగ్గర ఫ్యాంటసైజ్ చేస్తారా? యూ సీ యూకే థింగ్స్ అంటే అక్కడ కూడా యూ కన్సిడరింగ్ యూరోప్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ? లేదండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఇండియాలో గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి సన్ ఉంది. మాకు 365 daysలో ఎన్ని రోజులు సన్ వస్తుందో అది ఓన్లీ 3 months సమ్మర్ అక్కడ. సో క్లైమేట్ ఈజ్ అ బిగ్ థింగ్. సో దాని గురించి గ్యారంటీ వస్తుంది. హవెవర్ ఇక్కడ సమ్మర్స్ కొంచెం హాట్ అనిపిస్తాయి మాకు, వింటర్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లైమేట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఎస్పెషలీ బెంగళూరు ఈజ్ ఈవెన్ మోర్. హైదరాబాద్ కన్సిడరబుల్లీ ఓకే, అండ్ యూనో కోస్టల్ రీజియన్స్ కొంచెం హ్యూమిడిటీ ఉన్నా ఓకే. హవెవర్ హ్యూమిడిటీ అక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, బట్ యూనో నేచర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ గుడ్. బట్ మీ కంట్రీ సైడ్ వెళ్తే ఈకో ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. యూరోప్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఓన్లీ ప్రాబ్లం చలి ఉంటుంది. సమ్మర్లో మీరు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళండి, ఇట్స్ హెవెన్. క్లీన్ ఎయిర్, ఫ్రెష్ ఎయిర్, నో నాయిస్, నథింగ్. మీరు అదే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ పొలాల కన్నా. అర్థం? సి ఇక్కడ మనకి ఆ అటాచ్మెంట్ ఉంది ఇండియా అని, కానీ ఈ గో టు స్విట్జర్లాండ్ ఇన్ సమ్మర్, ఆర్ ఈ గో టు ఆస్ట్రియా, ఇంటర్లేకన్ అని ఒకది ఉంది, లేదా ఆల్ప్స్ బార్డర్ సౌత్ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళండి మీరు. ఓకే, గో టు పోర్చుగల్, లాగోస్ కానీ, యూనో గో టు పోర్టుగో పైన వెళ్ళండి, ఎక్స్ట్రాడినరీ మీకు ల్యాండ్స్కేప్స్. ఈవెన్ షెఫీల్డ్లో ఐ మీన్ కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, లేక్ డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రాడినరీ. అసలు మీరు నేచర్ బ్యూటీ ఇట్స్ బియాండ్ బిలీవ్. సో ఉదయ్ గారు, అంటే టెక్నికల్ కాకుండా స్పిరిట్ వైజ్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఏంటంటే, ఇంగ్లాండ్ అనగానే లార్డ్స్లో గంగూలీ టీషర్ట్ ఇచ్చి, లైక్ రీసెంట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటెన్సిటీస్ కూడా ఓవల్లో సిరాజ్ బౌలింగ్ చేస్తుంటే గూస్బో మూమెంట్స్ బేసిక్గా క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కి బేసిక్గా. అంటే మేము టీవీలో చూస్తేనే ఇలా ఉంది. హౌ వాజ్ ద లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్?
అంటే యాక్చువల్లీ క్రికెట్ వెరీ ఎంజాయబుల్ ఇక్కడ. Yeah. అఫ్ కోర్స్ టు బి ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే మెయిన్ స్పోర్ట్ ఫర్ యూకే ఇస్ ఫుట్బాల్, నాట్ Yes, క్రికెట్. yes, okay. Yeah. ఈవెన్ 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ అంటే ఎవరో తెలియదు. ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ క్యాప్టెన్ అంటే కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. అంటే మీకు వస్తే కానీ తెలియదు. హౌఎవర్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఫ్రెండ్లీ రైవల్రీ చాలా బాగుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పక్కన ఇంగ్లాండ్ వాడు కూర్చుంటాడు. Hmm. లెట్స్ సే మీరు ఇప్పుడు సిరాజ్ అయినప్పుడు మేము అరుస్తాం కదా ఈ అని ఇట్లా ఎడిగిస్తే ఆడు కూడా అరే మాది వస్తుందిరా నెక్స్ట్ ఛాన్స్ అని చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. బట్ ఫుట్బాల్ ఈజ్ రియల్ లైవ్ ఇంటెన్సిటీ, రియల్ రైవల్రీ. నో మ్యాటర్ యువర్ ఇండియన్ ఏషియన్ అన్నది నువ్వు వేరే టీమ్స్. అందుకే ఫుట్బాల్లో హోమ్ అవే వాళ్ళకి సెపరేట్ స్టాన్స్ ఉంటాయి. Yes, yes. క్రికెట్లో మిక్స్ స్టాన్స్ ఉంటాయి. హోమోడు ఒక చోటని కూర్చుంటాడు, అవే అంటే అదే ఇన్కమింగ్ టీం కదా, ఇన్కమింగ్ టీం కూడా సెపరేట్ స్టాన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ వెళ్ళినాకనే వీళ్ళు వదులుతారు బయటకి. Oh, అంటే అంత ఇంటెన్స్ ఉంటుంది బయటికి వెళ్తే. రైవల్రీ, రియల్ ఫైట్స్ ఉంటాయి, యూనో స్ట్రీట్ ఫైట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ క్రికెట్ వెరీ ఎంజాయబుల్. అసలు లార్డ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ సెషన్స్ అనమాట. క్రికెట్ లష్ గ్రీన్, Yes. నైస్ స్టాన్స్, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చాడు అక్కడ డ్రింక్ తాగుతారు, షాంపెయిన్ తాగుతారు, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఒక రౌండ్ కొడతారు. దెన్ దే గో బ్యాక్ సిట్ చీర్ ఫర్ ద కంట్రీ, మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు, మళ్ళీ కాఫీ తాగుతారు. ఎంజాయ్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది. బెస్ట్ మ్యాచ్ రైవల్రీలో ఆ ఫైట్స్ ఉండాలంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్. Yes. ఇండియా ఇంగ్లాండ్కి, ఇండియా ఆస్ట్రేలియాకి అంత ఉండవు లార్డ్స్లో. Yes. బట్ ఇండియా పాకిస్తాన్లో కూడా ఎంత ఫ్రెండ్లీ రైవల్రీ ఉన్నా సరే దెర్ ఆర్ ఫైట్స్, గ్యారంటీ ఫైట్స్ ఉంటాయి, అంత క్వశ్చన్ లేదు. బట్ ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్ ఇండియా మ్యాచ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇండియాలో అపోజిషన్ క్రౌడ్ ఉండరు కదా, హార్డ్లీ ఎవరు ఉండరు, మనోళ్ళే ఉంటారు, పెద్ద ఫన్ ఉండదు. అపోజిషన్ వాళ్ళు కలిసి కూర్చున్నప్పుడు వెరీ ఫన్ అసలు. ఇవి నెక్స్ట్ సీట్లోనే ఉంటారు, అవును, పక్కనే ఉంటారు కదా. ఒకసారి నేను ఒక్కడిని వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక్కడిని ఇటు అంతా ఇంగ్లీష్ వెళ్ళి అందరు నాకు ఈక్లీజ్ అరే నీకు కనుక మీ ఓడి వికెట్ పడతారు నువ్వు కోరుక నీకు బీర్ కొని ఇస్తా అంటారు. సరదాగా హ్యాపీ. సో ఇట్స్ వెరీ ఫన్, చాలా ఫన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ప్రతి క్రికెట్ ఫ్యాన్కి నేను చెప్తా ఈ కమ్ అండ్ వాచ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ క్రికెట్. కొంచెం అంటే స్లెడ్జింగ్, ఫ్రెండ్లీ స్లెడ్జింగ్ ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బోత్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్, కొంచెం కొలీక్వల్ లాంగ్వేజ్ వాడి బోత్ స్లెడ్జ్ వెరీ వెల్. ఎందుకంటే అండ్ కొంచెం ఆఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లీ నాట్ ద రైట్ ఇంగ్లీష్, కొంచెం అబ్యూస్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నా కానీ ఫ్రెండ్లీగా దే స్లెడ్జ్ ఎ లాట్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. అది they criticize a lot. So this is about cricket kada, because you already have a strong background, because you already participated in the state met games for the tennis. So you have that record there also. Yeah, captain here. So how was the experience for Wimbledon and all these activities? Yeah, Wimbledon is home of tennis actually, and especially Wimbledon competition. Yes. Very organized, very cultured ga jarutadi. People come and enjoy. నో నాన్ సెన్స్, ఇదేం ఉండదు, అంత రిజర్వ్డ్ ఉంటారు పర్సన్. దే కమ్ అండ్ వెరీ ఎంజాయ్. ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ వాచింగ్ వింబుల్డన్ అంటే లండన్కున్న బ్యూటీ ఏంటంటే, నేను నాకు 2019 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ జరిగినప్పుడు అదే రోజు 3 మేజర్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. వింబుల్డన్ ఫైనల్, క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్, ఫార్ములా 1, 3 మేజర్ ఈవెంట్స్ ఇన్ వన్ బిగ్. ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం సిల్వర్స్టోన్ అని కొంచెం దూరం ఉంటుంది. హౌఎవర్ ఇట్స్ కన్సిడర్ లండన్, నాట్ లండన్ కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ, బట్ స్టిల్ లండన్ నుంచి యాక్సెసిబుల్. సో 3 గ్రేటెస్ట్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్ వన్ డేలో లండన్లో జరిగినాయి. నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొంతమంది చూసారు, వాళ్ళు వింబుల్డన్ చూసుకుని వెంటనే పరిగెట్టుకుని క్రికెట్ ఫైనల్ వచ్చారు. వచ్చేసరికి మ్యాచ్ అయిపోయింది, బట్ చెప్తున్నా పొద్దున వరకు మ్యాచ్ లో ఉండి వింబుల్డన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చారు. అట్లా కొంతమంది ఫార్ములా 1కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఆ లండన్కి ఆ బ్యూటీ ఉంది. ప్రపంచంలో అంటే న్యూయార్క్లో అమెరికన్ ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్ అది ఉంటుంది కానీ గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్లో లండనే ఉండేది. ఎందుకంటే ఈ కెన్ వింబుల్డన్, ఫార్ములా 1 ఆన్ వన్ డే గ్లోబల్ స్పోర్ట్. దెన్ యూ హ్యావ్ క్రికెట్, ప్రాబ్లీ ఏషియన్ స్పోర్ట్ ఆర్ కామన్వెల్త్ స్పోర్ట్ అనుకోవచ్చు. ఇది మట్టికి లండన్లో దొరుకుతుంది, ఇంకెక్కడ దొరుకుతుంది. సో దట్స్ వై కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ క్రికెట్ ఇన్ లండన్ అండ్ వింబుల్డన్ టెన్నిస్ ఇట్స్ బియాండ్ ఫన్. అసలు చాలా ఫన్, పీపుల్ ఎంజాయ్. ఎవరినన్నా అడగండి, మీరు ముంబైలో చూడండి, హైదరాబాద్లో చూడండి, బెంగళూరులో చూడండి, లేదా చెన్నైలో చూడండి, లార్డ్స్లో చూడండి, ఎక్స్పెన్సివ్ కాదనట్లే, వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ మ్యాచ్, ఎస్పెషల్లీ టెస్ట్ క్రికెట్. ఎందుకంటే రిలాక్సింగ్, వెరీ రిలాక్సింగ్. లేదా వన్ డే ప్లే ఆఫ్స్ చూడాలి, లైక్ సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్. అది ఎస్పెషల్లీ ఇండియా పాకిస్తాన్ అంటే ఇట్స్ హెవెన్ అసలు మాకు. అది లార్డ్స్లో చూడాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ అండి. అంటే you gave that comfortableness for us to handle all type of questions.
మేము పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్ని అడిగాము, బ్యూరోక్రటిక్ హర్డిల్ పాయింట్స్ అడిగాము. వీ వెంట్ ఇన్ టు ద టాపిక్స్ ఆఫ్ టెన్నిస్ అండ్ cricket as well. So I thought of asking some more technical questions, but I know you gave us good time. ఇంకా కొద్ది పాజిటివ్ మన టైం second edition ఉండడం వల్ల చేద్దాం, యా no problem. సెకండ్ ఎడిషన్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ హానర్డ్ టు హోస్ట్ ఎ సెకండ్ ఎడిషన్ సో Sure, దట్ వీ కెన్ deal more into the angles of economical More technical advancements, terms, sustainability yeah, concepts, definitely. who viewers will also love to enjoy each and every Yeah, question. sure. Thank you very much, Sridhar. Thank you. Thank you.